Hello, everybody. Welcome to the meeting. Good evening. It's really nice to see all of you here today. Thanks for joining. So, this is our agenda for tonight. First, we're going to have announcements like we always do, and then we'll introduce our new lead student outreach coordinator. We'll discuss the current status of the simulation leaderboard. And then we'll have a student video simulation created by one of you guys. And then lastly, we'll have our technical discussion, which will be led by Mizanul sir. So let's start off with our announcements. Right now, we're working on extending your time to use JAX's online simulation environment. So at the moment, you have until August 18th to use their online simulator. So that's about a week and a half from now, right? So I feel like it's not enough time. Mizanul sir felt the same, especially when we heard that a lot of you are practicing and preparing for your midterm exams right now. Obviously, that's your first priority, right? So we don't want to put any more stress on you guys. I remember undergrad, it was very stressful on its own. So we're trying to see if we can extend your time until December. So then you'll have plenty of time to use the simulator and get to know it inside out. So if we're able to do that, we'll definitely let you guys know. And it'll be a great opportunity, we hope. And the next announcement is that we're noticing a drop in student participation. So this could be for a number of reasons. We'd like to hear from you guys, actually. I'm noticing that many teams aren't logging in to use the simulator. So this might be because you're busy with your final exams, which is completely fine. As I said earlier, that's your first priority. Or maybe you're bored, or maybe you're lost, or any other reason. We'd just like to know. If we can know what the reason is, if you guys let us know, any reason is okay, then we can make better programming for you guys. So yeah, drop me a line and talk to me about it. And lastly, this actually leads very well into my last point on the announcement slide. We have a new lead student outreach coordinator who's going to help us with things like this, with student retention, reaching out to you guys to see if you're doing okay, if you need any help. And this person, he has a lot of knowledge and a lot of experience running space education programs similar to this. So we're very lucky and happy to have him on board. And we'll hear from him soon. I don't see him in the meeting list right now. A lot of you guys already know him, so you'll hopefully be very excited to see him. We'll ask him to come on and speak when he's here. But for now, I'm going to move on and discuss the leaderboard. So congratulations to everybody here. You made it on here, so that's great news. In first and second place, we have Xdon and Team 71. Xdon scored 53.69 points. Team 71 scored 34.77 points. And the rest of you guys are there on the leaderboard, but haven't been able to read the QR codes yet, which is completely fine. But that's where the scoring happens, right? So that's why you don't necessarily have a score yet. That's okay. Don't worry. Don't feel bad. But I just want to say, like, it's amazing that two teams were able to not only score points, but they were also able to get an A. So that means you went through all of the troubleshooting and you got it to work and you managed to make it work well. So that's a very big deal. So I actually want to hear from everybody who's on this leaderboard. First, I'd like it if Xdon or Team 71, anybody who's here tonight, if you can tell me a little bit about your experience and how things went with troubleshooting, learning, uploading stuff, if you could talk about that. And I'd also like to hear from everybody else who's on here. It's okay that you haven't been able to make any points yet.
It's important to know what kind of problems you're running into because other people might be running into the same problems. So it'll be helpful if we can all talk about it together. So I'd like it if someone from XDon or Team 71 can share their experience now. Basically, my experience was really very good. First of all, I want to share my লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। যেহেতু আগে আর কি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও নিয়ে বেশ কিছু কাজ করা হয়েছিল, তো যেই বেসিক স্টাফগুলো ছিল, যেমন স্ট্রিং টু ডেসিমেল কনভার্ট সামথিং লাইক দিস, তো এসব ব্যাপারগুলো আর কি লাইক বিট মোর ইজি। কিন্তু লাইক কিউআর রিড করা, কিউআর এর যে বেসিক অ্যালগোরিদম কিভাবে কিউআর রিড করা হয়, তো সেটা সম্বন্ধে আসলে আমি বেশ শিখেছি। প্লাস যে এয়ার ট্যাগ রিড করা, আমি বেসিক্যালি এয়ার ট্যাগের ব্যাপারে আর কি আগে আর কি বেসিক্যালি কিছুই জানতাম না। এয়ার কিভাবে রিড করে, এটা কিভাবে রস যে এনভায়রনমেন্ট সেটাতে কিভাবে এয়ারটা কাজে লাগে ডিটেকশনে অনেক কিছুতে। তো লাইক এটা আর কি বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল আর কি। শিখতে যদিও অনেক বেশ কিছুটা সময় লেগেছে, তারপরেও বলতে লাইক এটা আসলে অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স, ভালো লাগা। আর যে ব্যাপারে বলবো আর কি সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনলাইন সিমুলেটর এন্ড লোকাল সিমুলেটর, তো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে যে লোকাল যে আমাদের সিমুলেটরটা ছিল, তো সেখানে আর কি লাইক পাথ আমাদের একটাই, কিউআর গুলো ফিক্সড, এয়ার গুলো এয়ার ট্যাগ যেটা রয়েছে সেটার ভ্যালু ফিক্সড। তো এজন্য আর কি প্র্যাকটিসিং এর জন্য আমি বলবো যে এটা বেশ উপযোগী। কিন্তু যে আমাদের রিয়েল লাইফ যেই প্রবলেমগুলো থাকে লাইক র্যান্ডমনেস প্লাস কিছু ওরিয়েন্টেশন ইস্যু, কোয়াটারনিয়ন রিলেটেড কিছু ইস্যু, তো সেগুলো আর কি অনলাইন সিমুলেটরে বেশ সুবিধা। দেখা যায় এমনও হয়েছে যে সেম এপিকে আমি একবার আপলোড করে পেয়েছি লাইক 27 স্কোর, আর সেম এপিকেই আমি আবার আপলোড করে পেয়েছি দেখা যাচ্ছে লাইক সি গ্রেড। হ্যাঁ, সো লাইক ইটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি। তো আমি বলবো যে এর জন্য লোকাল সিমুলেটরটা আসলে বেশ উপযোগী। তো আমরা যদি লোকাল সিমুলেটর যে টাইম পিরিয়ডটা আছে, আমাদের বলা হয়েছে যে 18 তারিখের পরে প্র্যাকটিসিং এর জন্য ইউজ করা সম্ভব হবে না, তো এটা যদি একটু এক্সটেন্ড করা হয় মানে বেশ ভালো হবে এই আর কি। আর যেহেতু লোকাল সিমুলেটর লাইক এআর প্লাস হচ্ছে আমাদের যে টার্গেট পয়েন্ট সেগুলোতে হিট করার ব্যাপারে সেখানে আরো কিছু বেশ লাইক ত্রুটি বা প্লাস সেগুলো এরর ফিক্স করা, হ্যাঁ, তো বিভিন্ন অ্যালগরিদম ইমপ্লিমেন্ট করা, তো সেগুলো আর কি খুব দরকার। তো এর জন্য মনে করি আসলে লোকাল যে সিমুলেটর সেটা আসলে তার এটা থেকে আমাদের যে অনলাইন সিমুলেটর সেটা বেশ বেশ উপযোগী। সো এই আর কি বেসিক্যালি আমার লার্নিং পিরিয়ডে কিছু সমস্যা। আর এই তো, দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। Great. Thank you so much for sharing. And sharing again, actually, too. So I'm not going to repeat what I said earlier. But I would also like Hashib to reiterate what he said earlier, and then I can put it together on YouTube and make sure it makes sense. Okay, I'll introduce myself again. I am Hashim from Team Enigma. So our team's experience was quite steep. The learning curve was really steep for us. I knew some basics of Android developing and Ubuntu stuff, but I really didn't work on QR codes or AR codes. And reading the QR codes took a lot of Googling and Stack Overflow searching and the other documentation. And then you have to go through the KOZ zones. You really have to calculate, or sometimes the calculation won't work. You have to guess the numbers to just avoid those KOZ zones, or the simulation will just glitch out. And for the online simulator, it's really good. The randomness factor and the glitch factors are there, but I think changing just one or two lines of code or just two values and uploading the whole code again, which takes about 15 minutes, and then running the code, it takes a long time for that. So I set up the local simulator. It took about 2 days. The documentation doesn't have everything. You have to like really dig for it.
So yeah, setting up the local simulator really helped. I could try out my whole code and then upload it to the online simulator, and then see the results there. And yeah, and the air tag, it's we're still working on it. We're almost there, but our university is midterm is going on, so it's kind of on the pause. So Right. after the mid, will try to solve the problem. Then we'll go to the image processing stuff. Thank you. Sounds good. Okay, so yeah, we know that you guys are having midterms right now, so that's another reason we're trying to extend the time on the online simulator. And yeah, I did see the manual. It's not that clear about how to install the local simulator. So it's great that you guys are being able to use your resources from Google and Stack Overflow. I also love Stack Overflow. That's where I go when I have issues. So these are good things. So why? Because this is, and we'll discuss this more later, but I kind of want to talk about it now because both of you brought it up. So I'm actually going to show you a slide that was supposed to be discussed later, but I think it's relevant right now. So I wanted to tell you guys a little bit about like how to approach the KRPC simulations. So right now, in this preliminary phase, you have this problem, right? You're reading QR and AR codes. This is one use case, and you've had to learn about it by going to Google, Stack Overflow, all those places, right? But the thing is, for phase 2, for the next competition, they're going to change the use case on you, all right? So in the past, so with Zero Robotics, which Mizanul has worked with for many years, they had a new use case each year, and some of the ones from the past have been microorganism detection, debris collection, and how to operate during a solar flare. So the thing is, what you have to understand, and a lot of you guys have already understood this, is that there's going to be a lot of troubleshooting involved, but your approach to these different use cases, that's going to stay the same. You're always going to use Android Studio to edit code for AstroB. You're going to have to understand API functions, methods. These are things that you really need to understand like deep in here. And we're working on some curriculum right now to help you guys really get that stuff on a deeper level, because functions and methods, this stuff is going to be ubiquitous. Like it's going to be in every type of space problem that you encounter in the future, and even outside of space problems. Java, Android Studio, these things are used in all kinds of applications nowadays. And you guys probably know this even better than I do, that all of this stuff is used everywhere, not just in space, not just with robotics, but with many things in computer science. So it's great for you guys to build your base with that stuff. And like I already said, your approach to the different use cases are going to be the same. You're going to use all of these things. You're going to go to Google. You're going to go to Stack Overflow. You're going to run into issues. But you have to understand that that's how you will approach these problems each time. And also, I think one of the most important things for this particular competition, and if you want to be involved with space in the future, you have to understand position and orientation, like how the robot changes in space, right? It's not just about X, Y, and Z coordinates. It's also about orientation, stuff with quaternion. And Mizanul is better explaining that stuff than I am. So he'll talk more about the slide later. I just wanted to bring it up now because I felt it was relevant. So we don't know what kind of use case
they're going to give us in phase 2. It could be QR, AR codes again, but with a different application, or they could throw something completely new at you guys. But I don't want you to feel like this time was a waste. During this time, you learned how to approach the next problem, right? So I hope that makes sense. So I think there are some questions here. Oh, everyone's having network issues today. Oh no. I'm really sorry to hear that. So this session is being recorded now, and I will put it up so you can see it later. Oh, I hear, okay, so Nahin from XDon wrote something. We are here, I'm having network issues. Sorry. Yeah, it was a good learning experience. We didn't know anything about QR codes or AR. Okay, well, that's great to hear. And like I said, you know, this experience isn't gonna go to waste. All the troubleshooting you did, all the methods you learned from this, we're going to use that again for the actual competition when you compete against all the other countries. Okay, so I have another Mufrad. I hope I said your name correctly. Okay, I'm facing internet issues. Our experience is great so far. We're learning a lot about Android Studio, Java, and all kinds of algorithms, even though we're from a different department. Wow, that's great. So I don't know if many of you guys know this. Some of you guys do because you added me on Facebook, but I actually have no engineering background. I'm an epidemiologist, but I use a lot of data science in my work. So I use things like SAS, SQL, and Python. So I'm in, you could call my field an adjacent field. I'm in health. But I'm also learning a lot with you guys, and I've realized that you don't actually need to be an engineer or in engineering to learn about space robotics. So I hope that's encouraging for you guys. Okay, I think we should set our machine for local simulation because the online sim takes time. However, the manual is not well constructed, right? Many important instructions are not there either. I think we should have a demo on this. How to build a machine for online simulation. Team XDon. Okay, great. So these are all great points. We are trying to build a curriculum right now. It's going to take some time. Thanks for the suggestion about the demo for the local simulation. We have been talking about this. At first, we didn't want you guys to focus on the local simulation because we noticed that it's pretty rigorous, and anybody who doesn't already know how to do it is going to have a hard time doing it. So we just wanted you to use the online simulator. But since the online simulation is taking such a long time, we're working on creating a VM that will have a local simulation available, so that you don't have to worry too much about that. So I hope that is helpful. And I'm realizing that I'm actually saying a lot of the points Mizanul was supposed to say today. He's sitting here like, wow, she's taken over. So I'm actually going to hand it over to him now, because I know you're waiting to hear from him. So he is going to lead the technical discussion formally. Hello, everyone. So, good to hear from you all. আমি খুবই খুশি যে তোমরা এখান থেকে অনেক কিছু লার্ন করছো, অনেক কিছু শিখছো। সেটাই প্রয়োজন বেশি। আর okay, anyway, we are supposed to display Sudhita's simulation. Why don't we do that first? Yeah, let's do that first. Yeah. Actually, এই ভিডিওটা সুদীপ্ত করেছিল ও কিভাবে সিমুলেশন সেট আপ করেছিল এবং কিভাবে সে সিমুলেশন করেছে সেটার উপরে ডেমো।
এটা আমরা গত মিটিং এ বলেছিলাম, এই মিটিং এ আমরা ডিসপ্লে করব, সেটি দেখাচ্ছি। আমরা কিছু কিছু অংশ দেখাবো, পুরোটা দেখাবো না, এটা ইউটিউবে থাকবে পরে। আর একটা মনে হয় আমরা will make it like only visible to the teams. আমরা উবুন্টু ইনস্টল করতে পারি VMware এ। তো এই ভিডিওটা আমি দেখাবো আমরা কিভাবে আমাদের যে লোকাল সিমুলেটর সেটাতে আমরা আউটপুট পাই, এবং কিভাবে আর কি আমাদের অ্যাস্ট্রোবিটা ভিজুয়ালি কিভাবে আমরা দেখতে পারবো, কিভাবে মুভ। তো বেসিক্যালি আসলে আমাদের যে অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটর সেটা ফার্স্ট অফ অল রান করে ফেলি। তো হ্যাঁ, আমরা আসলে এই পাথ ডিরেক্টরিতে আছি। তো জাস্ট কপি পেস্ট করবো আমরা। তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ইমুলেটরটা কিন্তু রান হচ্ছে। তো এখানে মধ্যে একটা কথা বলতে সেটা যারা ভিএমআর এ করছে তাদের একটু ডিফিকাল্টিজ হতে পারে, কারণ একসাথে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্লাস আর ভিস প্লাস যারা জিপ একসাথে রান করে আসলে বেশি। তো আমাদের কম্পিউটার এই টার্মিনালে আমরা বেসিক্যালি আমাদের যে টার্মিনালে গিয়ে আমরা বেসিক্যালি আমাদের যে নেক্সট আমরা যে আমাদের জিডিএসটা আছে, জিডিএস সিমুলেটর। সো এখন আমরা আমাদের যে আরেকটা টার্মিনাল আমার টার্মিনাল আগে থেকে ওপেন করা রয়েছে। এটা তো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও রান হচ্ছে, অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটর রান হচ্ছে। সো দিস ইজ নট এমুলেটর। হ্যাঁ, তো আই উইল জাস্ট পেস্ট মাই কমেন্ট। তো দেখা যাচ্ছে কমেন্ট পেস্ট করেছি। তো এখন দেখা যাচ্ছে আমার এখানে আমাদের যে গেস্ট সায়েন্স ম্যানেজারটা কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা যদি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটরটাই যাই, যদি টাইপ করি, তো দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু যে জিএস ম্যানেজার সেটা কিন্তু অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করছে। হ্যাঁ, তো এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার জিএস ম্যানেজার ওকে পারফেক্টলি রানিং। এবং আমি যদি লাস্ট কমেন্ট এন্টার করি, তাহলে কিন্তু আমাদের যে গ্রাউন্ড ডেটা সিস্টেম সেটা কিন্তু আমরা এন্টার করেছি। তো আই উইল গো ফর এন্টার। সো বেসিক্যালি আমাদের গেস্ট সায়েন্স ম্যানেজারটা কিন্তু ফাউন্ড হয়েছে। তো এখানে আসলে অনেকের এরর হয়। তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের দুটো টপিক আছে, স্যাম্পল এপিক এবং ডিফল্ট এপিক। আমি আসলে বেসিক্যালি দুটো টপিক ইনস্টল করে রেখেছিলাম। তো আই উইল গো ফর দ্য স্যাম্পল এপিকের ফার্স্ট ওয়ান। তো যেহেতু এটাতে আমি কিছু কোডিং করেছি, তো সেটা করছি। এখানে দেখা যাচ্ছে স্টার্ট অ্যাপ্লিকেশন এবং সেন্ড কাস্টম গেস্ট কমান্ড। তো আমি আসলে প্রথমে স্টার্ট অ্যাপ্লিকেশন করি। তো স্টার্ট অ্যাপ্লিকেশন দেখা যাবে কি বেশ কিছু সময় লাগবে আর কি, রান হতে বেশ কিছু সময় লাগবে। আউটপুটটা পাচ্ছি। তো আমি যদি এটা একটু সাইডে রাখি, এটা যদি একটু ছোট করে রাখি, হ্যাঁ, তো আমি এটা একটু বড় করে দিই, লার্জ স্ক্রিন করে দিই, তাহলে বুঝতে হয়তো সুবিধা হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এই যে আমাদের জিডিএস, যেটা আমরা আউটপুট গুলো পাবো আর কি, আমাদের কিউআর কোড স্ক্যান করবো, সেটার আউটপুট পাবো, এবং আনুষঙ্গিক যত কিছু আছে। তো এখানে আর কি একটা ব্যাপার বলে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে আসলে আমাদের যে জাক্সার সাইটে যে আসলে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালটা আছে, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালটা আসলে সবই দেয়া আছে অলরেডি। হ্যাঁ, পজিশন এক্স এটাই আমাদের র ভ্যালু। হ্যাঁ, এই আমাদের যে ফাংশনটা ছিল সেই ফাংশনটার নাম ছিল মেবি সেম কিউআর টু জাজ। তো এটা কিন্তু আমাদের র ভ্যালুটা আমাদের ফাংশনের প্যারামিটার। কারণ আমার অ্যাস্ট্রোবি বেশ কিছু জায়গায় আর কি স্ট্রাগল করেছে যেতে। তো এই ছিল বেসিক্যালি কিভাবে আমরা সিমুলেশন ফাইনাল রিফারবিশে আমরা সাবমিট করবো, না করবো প্রিলিমিনারি। হ্যাঁ, ট্রায়ালে করার পরে আমরা ভার্সনটা সিলেক্ট করে দেবো 2. আমার এপিকেটা যেটা ছিল জাস্ট সেম এপিকেটাই। হ্যাঁ, এটা প্রিলিমিনারি ট্রায়াল। আর মেমো যদি কিছু রাখতে মেমো রাখতে পারবো। এই আমাদের যে ফিনিশ রেজাল্ট। এখন দেখা যাচ্ছে কি আমার ফার্স্ট কিউআর কোড রান করেছে, ফার্স্ট কিউআর স্ক্যান করেছে 3 মিনিট 4 সেকেন্ডে, সেকেন্ড কিউআর কোড রান করেছে 4 মিনিট 5 সেকেন্ড। এভাবে রান করতে করতে 9 মিনিট 36 সেকেন্ডে লাস্ট কিউআর কোড স্ক্যান করেছে, এবং 10 মিনিট 29 সেকেন্ডের মাথায় গিয়ে আমার কিন্তু লাস্ট কিউআর কোডটা, যেটা আমার কমান্ডে আমি কিন্তু এতটুকু পর্যন্তই কোডিং করেছিলাম, P203 অবধি কোডিং করেছিলাম, যে P203 পর্যন্ত আমি দেখি আমার অ্যাস্ট্রোবির লাইক রিড করতে পারে কি। আমি কিন্তু একটু আর কি এটা রান করেছিলাম। তো সেই রানটা আর কি হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমরা যদি
সিমুলেটর থেকে তাদের রেজাল্টটা কিন্তু আউটপুট করে দেখতে পারবে। তো এই যে আমাদের এসটিভি যাচ্ছে, আমরা সেম প্রসেস সেম ভাবে, এবং আপনারা সবাই এতক্ষণ আমার মনে হয় রাখার জন্য। আর কোনো ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই আপনারা স্ল্যাকে গিয়ে হচ্ছে আপনাদের সমস্যা স্ক্রিনশট সহ প্লাস হচ্ছে যা হয়েছে সাবমিট করা ট্রাই করবেন। আমি প্রবলেমের সাথে যদি কোনোটা মিলে এতক্ষণ সুদীপ্তের ভিডিওটা আমি কিছু অংশ দেখিয়েছি, পুরোটা দেখিনি, কারণ আমাদের টাইমের একটু প্রবলেম আছে। আমরা পুরো সময়টা আমরা অন্য কিছুতে কাজে লাগাতে চাচ্ছি। আর ভিডিওটা আমরা আমাদের সাইটে থাকবে, যারা আমাদের এই টিমে আছে তারাই শুধু দেখতে পারবে, সেটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তো এটা খুব সুন্দর একটা ভিডিও সুদীপ্ত করেছে, এবং এই টিমে আরো অনেকে করেছে। তো যারা করেছে তা আমি রেকমেন্ড করবো তারা যেন ভিডিও করে রাখে, সেটা পরে নিজেদেরকে হেল্প করবে এবং পরবর্তী জেনারেশন, পরবর্তী যারা আসবে তাদের জন্য হেল্প করবে এটা। আর এই প্রোগ্রামের মেইন উদ্দেশ্য হলো কোলাবোরেটিভলি কাজ করা, নলেজ শেয়ারিং। নলেজ আমরা ধরে রাখবো না, নলেজ আমাদের যেটা হবে সেটা আমরা শেয়ার করব। হ্যাঁ, আমরা হয়তো সেটাতে আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এগুলো হতে পারবো না, আমাদের সেটা লক্ষ্য না যে আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। আমাদের যেটা হলো যে আমরা কোলাবোরেটিভলি কাজ করব এবং আমরা টিমকে নিয়ে যাব আমাদের টপ লিস্টে। আর এটা টিম স্পেসিফিক গেম, যার জন্য টিম যদি উইন করে সেটাই আমাদের সাকসেস। আর এখানে ইন্ডিভিজুয়াল টিম আসছে, তো এক টিম আরেক টিমকে নলেজ শেয়ার করতে পারে। অ্যাজ এ হোল বাংলাদেশ ইজ আওয়ার গোল। আমাদের গোল হবে বাংলাদেশকে টপ র্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া। তো যাই হোক, এখানে যারা ভালো করছে, যারা করতে পারতেছে তাদেরকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। তারা অনেক ট্রাই করতেছে, কষ্ট হচ্ছে অনেক, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট একটা জিনিস জেনে রাখা উচিত, আমরা অনেকে ইনভলভ থাকি, MIT, নাসার এইমস ল্যাবরেটরি, নাসার জনসন ল্যাবরেটরি, তারপরে স্পেস এক্স থাকে, স্পেস স্টেশন তো আছেই, পেকম সিস্টেম আছে। এগুলো সবকিছুর মধ্যে দিয়ে আমাদের সব কমিউনিকেশন হচ্ছে, এবং আমাদের যে আমরা যে কোড আপলোড করি, সেগুলো আবার রান করা হয়, সেটা কিন্তু এই জ্যাক্সাস সিমুলেশন থেকে আরো বেশি সময় নেয়। ওটা আরো বেশি ফ্রাস্ট্রেটিং, আমাদের বসে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। তো এটা অ্যাকচুয়ালি তোমরা যে এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করছো, এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, প্র্যাকটিক্যাল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স। যে হ্যাঁ, আমাদের এখানে প্রবলেম হবে, গাইডে ঠিকমতো লেখা থাকবে না। আমরা যে মাঝে মাঝে গাইড পাই বিভিন্ন জায়গা থেকে, ম্যাক্সিমাম ইনকমপ্লিট। আমাদেরকে অনেক কিছু ঠিক করতে হয়, অনেক কিছু বুঝে নিতে হয় আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে। আর তোমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু তোমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স নাই, সেহেতু আমরা আছি, আমাদেরকে তোমরা এই জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে, যে জানে সে নলেজ শেয়ার করবে। আর আমি চাচ্ছি তোমরা এই প্র্যাকটিক্যাল লাইফের জিনিসটা যেন শিখো। আমরা যখন শুধু স্পেস না, আমরা যখন অন্য কাজ করি, অন্য কোম্পানিতে, ইন্ডাস্ট্রিতে, গুগল বলো, অ্যাপল বলো, মাইক্রোসফট, IBM, এগুলো তো বড় বড় কোম্পানি আছে, এবং সারা ওয়ার্ল্ডে যেসব কোম্পানি, এসব কোম্পানিতে কিন্তু এখন কেউ ধরে ধরে শেখায় না। যারা কাজ নেয় তারা এসেই তারা কাজ শুরু করে দেয়, এবং তাদেরকে হেল্প করে কে? তাদেরকে হেল্প করে গুগল, তারপরে স্ট্যাক ওভারফ্লো, বিভিন্ন রকম সাইট আছে, সেখান থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের ডেইলি লাইফ রান করতেছি। কিন্তু যদি রিয়েলিস্টিকলি চিন্তা করো, আমাদের জব কিন্তু আমাদের সব কন্ট্রোল হচ্ছে এইসব টেকনোলজি দিয়ে, বড় বড় গুগল, তারপরে বিভিন্ন রকম হেল্প ফোরাম, এসব থেকেই কিন্তু আমাদের নলেজ শেয়ার হচ্ছে, এবং আমরা সেভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এবং তোমরা যেটা করতেছো এটা কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কাজই করতেছো।
আর এই প্রোগ্রামের মেইন উদ্দেশ্য হলো যেন তোমরা এখানে বেসিক স্কিল ডেভেলপ করতে পারো, যেটা সাথে সাথে তোমরা ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারো। আমরা থিওরিটিক্যাল যে পড়াশোনা করি বুয়েটে বা বিভিন্ন জায়গায়, ওগুলো বেশিরভাগই থিওরি বেসড, সেটা তোমার থিওরি স্ট্রং করতেছে, বেস স্ট্রং করতেছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে যে কিভাবে কাজ হয়, ও এই গাইডে এই কথাটা লেখা নেই, এটা কি, এটা আমি এই কমান্ডটা রান করতেছি, এটা কাজ করতেছে না, কেন করতেছে না, তখন মাথার মধ্যে একটা মানে সবসময় একটা প্রবলেম রান করতে থাকে যে আমি এটা কিভাবে সলভ করব। তখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করি, করে ওটার সলিউশন বের করার চেষ্টা করি। এটাই হয় কিন্তু রিয়েল লাইফে আরো বেশি চ্যালেঞ্জ থাকে। যেটা বললাম, আমরা যে স্পেস স্টেশনের সাথে কাজ করি, সেটা একটা ফাইল আপলোড করতে আমাদের 1 ডে লাগে অনেক সময়। তো সেটা জ্যাক্সের সিমুলেশন আমার থেকে আরো বেশি ফ্রাস্ট্রেটিং। তবে যেটা বলছিলাম, জ্যাক্সা যে অ্যাস্ট্রোবি ইউজ করছে, অ্যাস্ট্রোবি একেবারে নতুন। এটার ভিতরে অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা মেশিনে রান করতে পারি, কিন্তু যখন এটা অনলাইন বেসড বা ভার্চুয়াল বেসড করা হবে, তখন অনেক লেয়ার নিয়ে কাজ করতে হয়, এবং সেই লেয়ারের আমরা 50% আছি। আমরা সম্পূর্ণ ব্রাউজার বেসড আমরা এখনো করতে পারিনি। এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং আছে এখানে। তোমার কমিউনিকেশনের ব্যাপার আছে, নেটওয়ার্কিং ব্যাপার আছে, অনেক কিছু আছে। তো ফিউচারে এটা আরো ইমপ্রুভ হবে। এখন যেটা আছে, অ্যাটলিস্ট এটা দিয়ে তোমাদের এই সিমুলেশনটা রান করতে পারবে। একটু সময় লাগছে, দ্যাটস ফাইন। এখানে এত তোমাদের ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর আরেকটা জিনিস যে এতগুলো টিম, এতগুলো দেশ, কিবোর যেসব দেশ মেম্বার কান্ট্রি আছে, তার মধ্যে অনলি বাংলাদেশকে কিন্তু এই প্র্যাকটিস করার সুযোগ দিয়েছে, এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে 48 টিমস। এবং আমি যেটা মনে করি, বাংলাদেশের 48 টিমস সেই উচিত, এবং এটা খুবই রেয়ার একটা প্রোগ্রাম। আর এই প্রোগ্রামে তোমার যেটা বলছিলাম, তোমার জ্যাক্সের যে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট, এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে ওরা প্র্যাকটিস রানের জন্য দিয়েছে অগস্টের 18 পর্যন্ত। তো আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এটাকে যেন আরো এক্সটেন্ড করা যায়। আমি বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশে এখন এক্সাম চলছে, আরো অনেক ধরনের প্রবলেম আছে। এর আগে যেটা বাংলাদেশ ফার্স্ট কম্পিটিশনে জয়েন করতে পারেনি কোভিড এর কারণে, এবং আরো লজিস্টিক কিছু কারণ আছে যেগুলোর কারণে পারেনি, সেজন্য প্র্যাকটিস রানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এরপরে যেটা বিগ চ্যালেঞ্জ হবে, যে তোমাদের এই প্র্যাকটিস রানের টাইমটা যেন আমি এক্সটেন্ড করতে পারি, সেটার জন্য আমি অ্যাক্টিভলি কাজ করছি। আশা করি এটা হবে। তোমাদের ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কোনো কারণ নেই। তোমরা করতে থাকো, যেটা করছো সেটাই করতে থাকো, এবং ইউল গেট দেয়ার। এটা একটু সময় লাগবে। আর অনেকে আছে যারা হয়তো কোনোদিন প্রোগ্রামিং করেনি, তারা হয়তো কোনোদিন রোবোটিক্স এর কাজ করেনি, তাদেরও ওরি হওয়ার কিছু নাই। আমরা যে করছি এখন, এখানে কিছু কিছু টিম তারা নিজেরা অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করেছে, সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করেছে, তো সেটা খুবই ভালো। তারা, আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। আমি দেখছি তাদের ইন্টেনশন খুবই ভালো, তারা খুবই সিরিয়াসলি সিনসিয়ারলি কাজ করছে। এবং অন্যরা যারা একেবারে নতুন, তাদের জন্য আমরা ভিএম রেডি করছি। সেই ভিএম এ থাকবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, দুইটা ভিএম থাকবে। একটাতে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করা থাকবে, এবং সেটার মধ্যে প্রোগ্রাম অলরেডি ইম্পোর্ট করা থাকবে। আর আরেকটাতে থাকবে স্ট্যান্ডএলোন সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট। এবং সুদীপ্ত এবং অন্যরা যে মেনশন করলো যে এই স্ট্যান্ডএলোন সিমুলেশনে অনেক কিছু নাই, যেমন টলারেন্স, ডিস্টারবেন্স, আরো অনেক কিছু, এরপরে আরো অনেক কিছু দেখবে। এগুলো ইমপ্লিমেন্ট
হয়নি স্ট্যান্ডঅ্যালোনে, কারণ সেটাই হলো জ্যাক্সার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। তারা ওই জিনিসগুলো তাদের কাছে রাখতে চাচ্ছে। তো আমরা ফিউচারে আমাদের সাইড থেকে বাংলাদেশ স্টুডেন্টকে হেল্প করার জন্য আমরা আমাদের ডিস্টারবেন্স টলারেন্স এগুলো আমরা অ্যাড করব আমাদের সিমুলেশনে, কিন্তু এখন হবে না, এটা ফিউচারে হবে। তো যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা সাবার অলসো মেনশন করেছে তার স্লাইডে, এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এক লাপে আমরা সব কিছু করতে পারবো না, সেই জন্যই আমাদের প্র্যাকটিস প্রোগ্রামটা করা হয়েছে। এখানে অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টলেশনটা করা থাকবে ভিএম এ। যেটা করা তোমাদের করতে হবে যে আমি এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে জাভা প্রোগ্রাম আছে, এটার এখানে ইম্পোর্ট কি কাজ করে, ক্লাস কি জিনিস, এটা এক্সটেন্ড কেন করেছে, তারপর এটা ভেতরে যে এই ফাংশন, আমি সব কোড একটা রেখে আরেকটা ফাংশন কেন করলাম, এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে এখন আপাতত। এবং এটা এমনকি এটা না বুঝলেও এখন চলবে, কিন্তু কারণ আমরা টেমপ্লেট অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। টেমপ্লেটের মধ্যে যেটা যদি কেউ যদি মনে করে আমার জাভা ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, দ্যাটস ফাইন, জাভা ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, কিন্তু তোমাদের ম্যাথের ব্যাকগ্রাউন্ড কিছুটা আছে, যোগ বিয়োগ পূরণ, এগুলো তোমরা জানো, সেগুলো অ্যাটলিস্ট তোমাদের ইউজ করতে হবে। যেমন এটা জিনিসটা এমন যে আমি বাসার একটা রুম থেকে আরেকটা রুমে যাচ্ছি, আমি বেডরুম থেকে আমি ড্রয়িং রুমে যাচ্ছি, বেডরুম থেকে আমি ড্রয়িং রুমে যখন যাই, আমার আমার ব্রেন কিন্তু অলরেডি অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করতেছে আমার এই ডান পাশে আমার বেড বেড আছে, লেফট সাইডে আমার ড্রেসিং টেবিল আছে, এটা কতটুকু ডিস্টেন্স অটোমেটিক্যালি মেজার করে নিচ্ছে। তারপর আমি যখন ডোর পার হয়ে যেমন ড্রয়িং রুমে আমি দেখছি লেফট সাইডে আমার একটা সোফা, রাইট সাইডে একটা সোফা, ফ্রন্টে আমার টেবিল, কতটুকু ডিস্টেন্সে আছে, এগুলো সব কিন্তু আমাদের ব্রেন কিন্তু অটোমেটিক্যালি মেজার করে নিচ্ছে, এবং সেই মেজারের অনুযায়ী আমাদের বডিটা সামনে পিছনে মুভ করছে। ঠিক এই রোবটের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হচ্ছে। এখানে রোবটকে আমরা বলে দিচ্ছি, এই প্রোগ্রামে আমরা বলে দিচ্ছি যে তোমার এই পয়েন্টে গেলে তুমি এই ইনফরমেশন পাবে, এই পয়েন্টে গেলে সেই ইনফরমেশন পাবে, আবার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে গেলে তোমার সামনে একটা বক্স আছে বা একটা ওয়াল আছে, এই ওয়াল তোমার ওয়াল তোমার কনসিডার করতে হবে যখন এই পয়েন্ট থেকে ওই পয়েন্টে যাবে, এই ওয়াল কনসিডার তুমি কিভাবে করবে, এগুলোর সবকিছু ওরা জ্যাক্সা সবকিছু ডায়াগ্রাম দিয়ে দিচ্ছে, তোমরা কিভাবে মেজারমেন্ট করবে, সেই মেজারমেন্ট গুলো তোমাকে রোবটকে বলে দিতে হবে যে এই পজিশন তোমার কনসিডার করতে হবে। এই বেসিক্যালি তোমার ম্যাথমেটিক্সটা ভালো থাকতে হবে। আর আরটা হলো তোমার ম্যাথমেটিক্স এবং ভিজুয়ালাইজেশন, তোমাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে স্পেস স্টেশনে টপ ভিউ দেওয়া আছে, সাইড ভিউ দেওয়া আছে, এখন এটা কেমন হতে পারে। তোমার যে রুমে আছো, যে রুমে বসে তুমি প্রোগ্রামিং করছো, সেই রুমে বসে তুমি জাস্ট লাইক দিস ওয়ান ইজ এ টপ ভিউ, এটা টপ ভিউর তাদের জ্যাকসা মডিউলের টপ ভিউতে কিউআর কোড কোথায় কোথায় আছে, তুমি যদি উপর থেকে তাকাও তাহলে দেখো যে কিউআর কোড এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা, মানে ফ্লোরে, এগুলো আমি ধরে নিতে পারি এগুলো ফ্লোরের মধ্যে আছে। এই 3টা কিউআর কোড আমি দেখছি ফ্লোরে, আর সাইডে ওয়ালে আমি দেখছি এখানে একটা, এখানে একটা, আর এখানে দেখা যাচ্ছে কেওজি which is keep out zone, মানে এটা বলতে যাচ্ছে যে এটা অবস্টাকল, এগুলো হয়তো অ্যাস্ট্রোনট একটা বক্স রেখেছে একটা। আর ফিউচারে যখন অ্যাস্ট্রোবি রিয়েল লাইফে মুভমেন্ট করবে তখন এই বক্স কিন্তু র্যান্ডম হবে, দেখা যাবে যে এটা এই সময়ে এই জায়গায় আছে, 1 সেকেন্ড পরে এটা চলে গেছে এই জায়গায়। তো সেইভাবে অ্যাস্ট্রোবি কিভাবে কাজ করবে, অ্যাস্ট্রোবির সাথে সাথে সেই মেজারমেন্ট করে নেবে যে আমার থেকে এই বক্সটা এতটুকু দূর আছে। সে এখন এখন তোমরা যেটা করছো সেটা অ্যাস্ট্রোবি কে বলে দিচ্ছ যে এই তোমরা এই কেয়ারফুল, এখানে একটা বক্স আছে এই পজিশনে, তারপরে এখানে কিউআর কোড, এগুলো তোমরা এখন বলে দিচ্ছ। কিন্তু ফিউচারে যেই হয়তো ইউজ কেস একটা আসবে,
যেটা বলবো যে এসটিবি নিজে নিজেই বুঝে নেবে যে কোন জায়গায় কোন অবস্টাকেল আছে, সেটা তোমরা প্রোগ্রামিং করো, এরকম হতে পারে। তারপরে এখানে এখানে একটা অবস্টাকেল আছে, এটা ওয়াল বেসিক্যালি, এটা এখানে একটা এরকম অবস্টাকেল আছে, এখানে আছে, এইসব বিভিন্ন অবস্টাকেল আগে ফ্যামিলিয়ার যেতে হবে এগুলোর সম্বন্ধে। ফ্যামিলিয়ার হওয়ার পরে তোমাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে আমি প্রয়োজন হলে তোমাকে বাসায় বসে এই ব্লক গুলো তৈরি করতে হবে, যে এই ব্লক আমার এখানে আছে, এটার হাইট কত, এই ওয়ালটা আছে, এটার হাইট কত, এটা আছে, এগুলো তোমাকে বাসায় যদি সম্ভব হয় তোমাকে সেরকম একটা বক্স বসে বসে সেগুলো ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। এগুলা ম্যাক্সিমাম জিনিস আমি যেটা মনে করি তোমার ভিজুয়াল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স, এই জিনিসটা যখন তোমার ব্রেনে ঢুকে যাবে তখন এটা ইজি হবে করতে। এবং তারপরে আমার এখানে বুঝতে হবে যে আমি এই কিউআর কোডে কেন যাচ্ছি, এটাতে কেন যাচ্ছি, ওটাতে কেন যাচ্ছি, এখানে কেন যাচ্ছি, এখানে এটা গাইড বুক পড়লে বোঝা যাবে যে এখানে গেলে আমি একটা ইনফরমেশন পাবো, এখানে গেলে আরেকটা ইনফরমেশন পাবো, এখানে গেলে আমি আরেকটা পাবো। সব ইনফরমেশন কালেক্ট করার পরে আমি ফাইনাল পয়েন্টে আসবো এবং সেখান থেকে আমি টার্গেট পয়েন্ট আমি লেজার থ্রো করব। এবং লেজার থ্রো করার সময় দেখা যাবে যে লেজার থ্রো যদি ঠিক মতো না করা হয় ওই হোলটা বড় বড়, তো সেই জন্য সেইখানে আবার কিছু ক্যালকুলেশন আছে, র্যান্ডমনেস আছে, টলারেন্স আছে, এগুলো এগুলো কনসিডার করতে হবে। তো সেগুলো প্র্যাকটিস রানে আমি যেটা চাচ্ছি যে এই ম্যাথমেটিক্সটা বোঝা, এর পজিশন বোঝা, ওরিয়েন্টেশন, যেমন এখান থেকে স্টার্ট করলো রোবট, এখানে স্টার্ট করে হয়তো তোমরা যখন প্রোগ্রাম করবে এখানে দেখলে অবস্টাকল, আমি এখানে নিলাম, নিয়ে এখানে সরাসরি আমি চলে যেতে পারি, হয়তো এখানে আমার তেমন কিছু প্রবলেম হবে না। বা এখান থেকে আমি যদি এখানে যাই তাহলে প্রবলেম হতে পারে, তাহলে আমি কি করবো, এখানে যাবো, এখান থেকে বিভিন্ন ভাবে তোমার চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমি এই পয়েন্টে যেতে পারি। তারপরে এই পয়েন্টের থেকে এই পয়েন্টে যখন আসবো তখন দেখতে আমার এখানে ওয়াল আছে, এই ওয়ালটা কত হাইট, ওয়াল হয়তো দেখা আছে ঠিকই কিন্তু হাইট অনেক নিচে, হয়তো এটা উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে। এগুলো করা আমরা যেটা করি জিরো রোবোটিক্স, আমরা এই অবস্টাকল গুলো ক্রিয়েট করি এবং স্টুডেন্টদেরকে আমরা এই চাই যে স্টুডেন্ট সেটা ইনভেস্টিগেট বের করুক। এরপরে কোনটা আছে, নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, এখানে যেটা দেখালো যে কিউআর কোড কোন কোন পজিশন আছে, টপ ভিউতে বললো যে বলে দিল এটা এই তিনটা হয়তো মানে টপ ভিউ থেকে দেখা যাচ্ছে, আর এগুলো সাইডে। তো সেইভাবে তোমার এসটিবি কে মুভ করানো হবে। এখন যেটা তোমরা দেখবে কোডে হয়তো কোডে ব্যাক করি, গো ব্যাক টু কোড। ওকে, কোড যখন স্টুডিওতে যখন কোডটা ওপেন করবে তখন দেখবে যে এখানে প্ল্যান 1, প্ল্যান 2, প্ল্যান 3 আছে। প্ল্যান 1 এ কি, প্ল্যান 1 এ হয়তো চিন্তা করতেছে আমি আগে চিন্তা করি যে এখানে কোন কোন পয়েন্টে যেতে হবে, আমার ইনফরমেশন সেন্ড করার কোনো দরকার নেই, আমি জাস্ট পয়েন্ট গুলাতে আমি যেতে যাচ্ছি। আগে দেখবে যে তোমার রোবট ওই পয়েন্ট গুলোতে যেতে পারছি কিনা, তারপরে পয়েন্টে যে আমি ইমেজ নিব, সেটা পাঠাবো, সেটা নিয়ে ওরি করব পরে, আমি আগে দেখি আমি পয়েন্টে যেতে পারছি কিনা, সেইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে। তো সেগুলো এই কোডিং এ যেমন তোমার প্রোগ্রামার হিসাবে তোমাকে এই কোডগুলো লিখতে হবে না, ক্লাস, টেস্ট সার্ভিস, হয়তো তুমি নাম চেঞ্জ করবে, নাম চেঞ্জ করা ইজি, টিমের নাম থাকবে, তো টিম সার্ভিস, ইউর সার্ভিস জায়গায় তোমার হয়তো থাকবে তোমাদের টিমের নাম সার্ভিস। তারপরে কিবো-RPC সার্ভিস, এটা সেম থাকবে। এই ওভাররাইড প্ল্যান 1 এই ব্লকটা সেম থাকবে। এই ব্লকের ভিতরে যে কোড এটাও তারা দিয়ে দিয়েছে, এখানে পয়েন্ট পয়েন্ট কিভাবে ডিক্লেয়ার করে, ওরিয়েন্টেশন কিভাবে ডিক্লেয়ার করে, এবং এই পয়েন্ট গুলো তোমাকে গাইড বুকে দেওয়া আছে, গাইড বুক থেকে জাস্ট নিয়ে তোমাকে এখানে এন্টার করতে হবে এবং সেটার সাথে সাথে তোমাকে যে ব্লক গুলো আছে সেই ব্লক গুলোর সাথে
অপটিমাইজ করে তোমাকে এই পয়েন্টগুলো তোমাকে এন্টার করতে হবে, বিভিন্নভাবে ট্রাই করতে হবে। এবং যে ট্রাইটা কিন্তু একই রিপিটেশন। আমি পয়েন্ট তৈরি করছি, তারপরে আমি কিউ পয়েন্ট তৈরি করছি, তারপরে আমি বিট ম্যাপ প্রসেস করছি, আমি তখন তারপরে আমি মেসেজ গুলো ইয়েতে জাস্ট সিস্টেমে, এই জিনিসগুলো রিপিটেশন হচ্ছে। তো তোমার মেইন জিনিস যেটা হলো ম্যাথমেটিক্সটা তোমার বুঝতে হবে। তো আমরা এরপরে আমরা সাবা মেনশন করেছি, আমরা কারিকুলাম নিয়ে কাজ করছি। তো ওই কারিকুলামে থাকবে যে আমাদের মিনিমাম কি জিনিসগুলো, কোন জিনিসগুলো লাগবে, এবং আমরা জাভার উপরে আমরা মানে বেসিক জাভা, অ্যাডভান্স জাভা আমরা এখন দরকার নেই, আমাদের বেসিক জাভার উপরে আমরা ওয়ার্কশপ করতে পারি, যে ওয়ার্কশপে বেসিক নলেজ দেওয়া হবে। আর আমি এখন যেটা বলছি এই কারণে, এতদিন আমরা দেখলাম যে প্র্যাকটিস, আমাদের এক্সাইটমেন্ট, আমাদের ইন্টেনশন, আমাদের মোটিভেশন, এনথুজিয়াজম, এগুলো আমি অবজার্ভ করলাম। আমি দেখলাম যে হ্যাঁ, সবাই, সুদীপ্ত, তারপরে মহাবীর, সরি, মাফরাদ এখান থেকে অনেক লার্ন করেছে, হুইচ ইজ ট্রু। এখানে এখন আবার লার্নিং প্রসেস, এই প্র্যাকটিস রানে আগে এটার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হলো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইউজ করা, সিমুলেশন আপলোড করা, এপিকে বিল্ড করা, গেস্ট সায়েন্টিস্ট কি জিনিস, আমাকে গেস্ট সায়েন্টিস্ট এপিকে কেন লাগবে, আমার এপিকে আছে, আবার গেস্ট সায়েন্টিস্ট কেন, আবার এটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো, মেকানিজম গুলা, এগুলা এই প্র্যাকটিস রানের সময় বুঝতে হবে ভালো করে। বুঝলে এরপরে যে কম্পিটিশন আসবে, সেই কম্পিটিশন হয়তো দেখা যাবে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ইউজ কেস। এখন বলছে লিক ডিটেকশন, এরপরে দেখা যাবে যে হয়তো অন্য জিনিস। সেই অন্য জিনিসের জন্য আমাদের রেডি হতে হবে। আমাদের রেডি হওয়ার কি, আমাদের জানতে হবে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও কিভাবে ইউজ করব, আমরা কিভাবে আমরা এপিআই কল করব, এপিআই গাইড বুকে, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে এপিআই আছে, এপিআই গুলো আমাদেরকে ভালো করে জেনে নিতে হবে। এবং এটার ইউজ বাসায় যখন সিমুলেশন করে, তখন এখানে আমরা যেমন মুভ টু আমরা ইউজ করছি, হয়তো অন্য ফাংশন গুলো আমরা কিভাবে ইউজ করবো সেটার জন্য ট্রাই করতে পারো। এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো এখন এই প্র্যাকটিস রানের সময়, কেন কেউ তোমাদের এই প্র্যাকটিস রানের যে কে কত স্কোর করছে, এখানে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, এগুলোর কোনো ব্যাপার নেই। আমরা কোনো টিমের সঙ্গে খেলছি না, আমরা নিজে খেলছি, হুইচ ইজ গুড মেজারমেন্ট। আমরা নিজেদের পজিশন দেখছি, কার পজিশন কেমন হচ্ছে, সেটা অ্যাটলিস্ট সিমুলেশন হেল্প করছে। কিন্তু তোমাদের ওটা নিয়ে অত চিন্তা করা দরকার নেই, ও মাই গড আমি তো আমরা স্কোর করতে পারছি না, আমি এ পাচ্ছি না, আমার এটা অনেক কিছু হয়তো ফ্রাস্ট্রেশন শুরু হয়ে গেছে অনেকের, আমি প্রোগ্রামিং বুঝছি না, আমাকে কি সি প্লাস প্লাস শিখতে হবে কিনা, আমাকে পাইথন শিখতে হবে কিনা। অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ভিএম দিব, স্ট্যান্ড অ্যালোন সিমুলেশন যখন দিব তোমাদের তখন এত কিছুর প্রয়োজন নেই। যেটা প্রয়োজন হলো, এখন আমি যেটা তোমাদের কাছে চাচ্ছি, তোমরা এই ম্যাথমেটিক্সটা, ভিজুয়ালাইজেশন, এটা কি করছে, এটা কিভাবে যাবে, একটা রোবট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভমেন্ট কিভাবে, স্ট্র্যাটেজি, এগুলো তোমার বুঝতে হবে। কারণ এগুলোই কিন্তু রিয়েল লাইফে তোমার দেখা যাবে যে আমি হয়তো 1 মাস আমি ব্যয় করলে আমি জাভা প্রোগ্রাম শিখে ফেলতে পারবো, পাইথন শিখে ফেলতে পারবো। আর রিয়েল লাইফ যখন আসবে না, তখন দেখা যাবে যে একটা প্রোগ্রাম থেকে আরেকটা প্রোগ্রাম আসতেছে, ডেইলি চেঞ্জ হচ্ছে, জাভা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, স্কালা, তারপরে তোমার পাইথন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সি প্লাস, এগুলো এগুলো থেকে এখন মানুষ গোতে যাচ্ছে, নোট জেএস এ যাচ্ছে, বহু বহু কিছু যাচ্ছে। এই র্যাপিডলি যে আমি টেন্ডেন্সি এবং ক্যাপাসিটি, এই ক্যাপাসিটিটা বিল্ড করতে হবে। এই ক্যাপাসিটিটা বিল্ড হবে এখান থেকে, যখন আমি করতে পারবো যে ওকে, আমার স্ট্র্যাটেজি এটা। আমি জাভা প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে দেখলাম যে ক্লাস এক্সটেন্ড করছে, ফাংশন
ফাংশন আমি একটা আছে, আমি এই ফাংশন ভিতর থেকে আরেকটা ফাংশন কল করছি, এপিআই কল করছি, এগুলো কি জিনিস? এই বেসিক জিনিসগুলো বুঝতে হবে। এই বেসিক জিনিসগুলো সব ল্যাঙ্গুয়েজ। সেজন্য যখন বলে যে আমি এতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ জানি, অনেকে বলে আমি এতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ, তারা কি বলতে চায়? তারা বলতে চায় আমার সব ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে আমার বেসিক আইডিয়া আছে। সবাই কিন্তু এক্সপার্ট না সব ল্যাঙ্গুয়েজে, এক্সপার্ট সব ল্যাঙ্গুয়েজে হওয়া সম্ভব না, কিন্তু বেসিক জিনিসটা যে কিভাবে কাজ করে এই জিনিসটা কিন্তু সবাই যখন বুঝে নেয় তখন তার কাছে সব প্রোগ্রামিং ইজি হয়ে যায়। তো সেটাই, আমি এই ব্যাপারে আর কথা বেশি বাড়াবো না। তো এখানে ভিজুয়ালাইজেশন নেক্সট ওয়ান। হ্যাঁ, এই যেমন এখানে মেজারমেন্ট গুলো আমরা যে বাসায় যেভাবে আমরা ফার্নিচার আমরা সেট করি, আমার বক্স এই জায়গায় যাবে, আমার বেডটা এইভাবে যাবে, মাস্টার আমার ড্রেসিং টেবিলটা এই পজিশনে যাবে। এখন আমি যদি মুভার হায়ার করি, মুভারকে যদি হাইটেক মুভার হয়, মুভারকে কিন্তু আমার ডায়াগ্রাম করে দিতে হবে, অনেকে করে এটা। মুভারকে ডায়াগ্রাম করে দিতে হবে যে যে আমার বেডটা এই পজিশনে বসবে এবং এই বেডের এই হাইট এতটুকু হতে হবে। তখন কি করে মুভাররা ওই দিয়ে দিয়ে ওই হাইটে নিয়ে আসে। তারপরে আমার ড্রেসিং টেবিলটা এই পজিশনে বসবে, আমার বেডরুমে আমার মাস্টার বাথরুমে যাওয়ার জন্য আমার এনাফ স্পেস থাকা দরকার, সেইভাবে তারা ডিজাইন করে। ঠিক এই কিবোর্ড এই যে ডায়াগ্রাম গুলো, এগুলো ঠিক সেইভাবে ওরা চিন্তা করেছে এবং এটা বেসিক্যালি দেখতে যাচ্ছে যে তোমাদের ভিজুয়ালাইজেশন পাওয়ারটা কেমন, কিভাবে তোমরা ক্যালকুলেশন করো সেগুলো। তো এগুলোতে বেশি অ্যাডভান্স কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো প্রয়োজন নেই, এটাতে ম্যাথমেটিক্সটা, ফিজিক্স, আমার রোবটটা পজিশনে যে ওরিয়েন্ট করতে ঘুরতে গেলে একটা টর্ক হইতে পারে, সেই টর্কটা কিভাবে ম্যানেজ হচ্ছে, এন্টি টর্ক হতে পারে, সেগুলো কিভাবে ম্যানেজ করছে, তখনই ওই টলারেন্সের কথা আসে, বিভিন্ন ধরনের এরর সেগুলোর কথা আসে। সেগুলো ওরা অলরেডি কনসিডার করে রেখেছে সিমুলেশনে। তো সিমুলেশনে শুধু তোমাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা এই জিনিসগুলো পাস করো, এই প্যারামিটার গুলো দাও, এই ভ্যালু গুলো দাও, সেগুলো তোমাকে বুঝতে হবে। নেক্সট স্লাইড। এবার এই যে এখানে একটা আমরা যখন আমরা মানুষ বেশিরভাগ কিন্তু আমরা 2Dটা খুব ভালো করে বুঝি, এক্স ওয়াইটা খুব ভালো বুঝি। আর কিন্তু যখন জি চলে আসে, হাইট চলে আসে, আমেরিকাতে জেড কে বলে জি, সেজন্য জি বলছি, যখন জি চলে আসে তখন কিন্তু আমাদের একটু প্রবলেম হয়। আমি যখন বইটা পড়েছি তখন আমাদেরকে সলিড ওয়ার্কস করতে দিল, তারপরে সলিড জিওমেট্রি। এই সলিড জিওমেট্রি অনেকের মাথায় সেরকম ভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, কারণ ভিজুয়ালাইজেশনের প্রবলেম হয়। সেই জন্য আমি যেটা সবসময় বলি যে সায়েন্সের সাথে আর্ট অনেক রিলেটেড। যারা আর্ট করতে পারে তারা কিন্তু ভিজুয়ালাইজেশনটা খুব ইজি হয়ে যায় তাদের জন্য। আমি দূরে একটা ঘর, আমরা একটা কুঁড়ে ঘর আঁকবো, কুঁড়ে ঘর কিন্তু আঁকা খুব কঠিন, কিন্তু কুঁড়ে ঘরে যে সন থাকে উপরে, যে সন আমরা সনেট বলে, তাই না? এতদিন আমেরিকাতে থাকাতে একটু উল্টো উল্টো হয়ে যাচ্ছে। তো সন গুলো যে যারা বসার পরে যে হাউসটা হয়, এই হাউসে কিন্তু ফিক্স কোনো ডাইমেনশন থাকে না। তখন আমরা যখন ছবি আঁকি ওটার, তখন আমাদের কিন্তু ব্রেনটা সেইভাবে কাজ করে। আমরা কিন্তু ওই সনের ঘর একটা এঁকে দেখো, যে অত ইজি জিনিস না, কিন্তু খুব কঠিন। তোমার যদি টিনের হাউস থাকে, টিনের ঘর, সেটা তুমি ইজিলি তুমি করতে পারো। টিনের একটা মেজারমেন্ট থাকে, টিনের কিন্তু সবকিছু একটা একটা জিওমেট্রিক্যাল শেপ আছে, কিন্তু যখন সন চলে আসে, রাউন্ড শেপ চলে আসে, তখন কিন্তু এটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য তুমি দেখবে যে ইসলামিক আর্কিটেকচারের রাউন্ড জিনিসটা খুব বেশি, এবং ওই ইসলামিক আর্কিটেকচার কিন্তু দেখা গেছে যে সবচেয়ে কঠিন আর্কিটেকচার, যেটা রাউন্ড জিনিসটা আসে। রাউন্ড চিন্তা করা খুব কঠিন, এখানে অনেক ডাইমেনশন চলে আসে। তো এই ডাইমেনশন যে মেইনটেইন করা, এগুলো কিন্তু আসে এই আইদার তোমাকে আর্ট করতে পারো, ল্যান্ডস্কেপ, ঘর বাড়ি এগুলো, অথবা
নেচারকে দেখতে পারো, ভালো করে নেচারকে অবজার্ভ করো যে কিভাবে একটা ঘর, আমার থেকে, আমি একটা ঘর দেখছি, আমার থেকে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি কাছে ঘরের, ফ্রন্ট ডোরটা হয়তো আমার থেকে ডিস্টেন্স সবচেয়ে কাছাকাছি হবে। তারপরে তুমি রুফে যাও, রুফে দেখা যাচ্ছে এটা ইনক্লাইন রুফ, এই রুফ গুলা কিভাবে কাজ করে, এটা পার্সপেক্টিভ কিভাবে কাজ করে, সেগুলো সবকিছু কিন্তু চলে আসে এই 3D যখন আসে। সেই জন্য 3Dটা খুবই কমপ্লেক্স। এখন এই এই পিকচারে হয়তো এটা খুব ইজি মনে হচ্ছে, হ্যাঁ আমার এখানে এক্স ওয়াই জি আমি বুঝতে পারছি, যেটা আমি বললাম টিনের ঘর ভার্সেস তোমার সনের সন না সন ছনের ঘর, দুটো দুই রকম। এই বক্সটাও দেখা যাবে যে স্পেস স্টেশনে এই বক্সটা দেখতেছ হয়তো রেক্টেঙ্গুলার একেবারে কিউবিক্যাল একটা বক্স। স্পেস স্টেশনে আরো কিন্তু অবজেক্ট আছে যেগুলো দেখা যাবে যে এগুলো কিউবিক্যাল না, ব্যাগ থাকতে পারে, ব্যাকপ্যাক থাকতে পারে, তাই না? অনেক ধরনের যেগুলোর কোনো ফিক্সড কোনো ডাইমেনশন নাই, ডাইমেনশন চেঞ্জ হচ্ছে, র্যান্ডমলি চেঞ্জ হচ্ছে। তো সেই ডাইমেনশন বোঝাটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং ওটার মধ্যে আমি যেটা বলতেছি, ভিজুয়ালাইজেশন পাওয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের আইতে সেই জিনিসটা অলরেডি দেওয়া আছে, আমাদের শুধু বুঝতে হবে জিনিসগুলো। এই জন্য যত পারো নেচারকে দেখো, নেচারকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, তাহলে দেখবো অনেক কিছু ইজি হয়ে আসবে। নেক্সট স্লাইড। তার আগে স্লাইড। হ্যাঁ, এখানে দেখো যে অবস্টেকলের এই যে মেজারমেন্ট গুলো অলরেডি দেওয়া আছে। এখানে বলা আছে এক্স মিন, এক্স ম্যাক্স, ওয়াই মিন, ওয়াই ম্যাক্স, জি মিন, জি ম্যাক্স। এগুলো কি তোমার ভেরিয়েশন, এটা ভ্যারি করতে পারে। এক্স ডিরেকশনে এটার মিনিমাম এক্স এতটুকু, ম্যাক্সিমাম এক্স, এটা ভ্যারি করতে পারে। এইগুলো সবকিছু তোমাকে কনসিডার করতে হবে। তো জি তো একই অবস্থা এখানে, সেই জিনিসটাই কিপ আউট জোন, তোমাকে অবস্টেকল দেওয়া হচ্ছে। অবস্টেকল সবসময় ফিক্স থাকবে না, এটা র্যান্ডমলি চেঞ্জ হতে পারে। সেই জন্য এটা স্পেসের প্রোগ্রামিং সবসময় চ্যালেঞ্জিং, এবং এই চ্যালেঞ্জটা যখন তোমরা অতিক্রম করতে পারবে তখনই কিন্তু তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তোমরা তখন বলতে পারে হ্যাঁ আমি স্পেসের অ্যাটলিস্ট আমি স্পেসের রোবট কিভাবে মুভমেন্ট করে, কিভাবে ওরিয়েন্টেশন করে, সেটা সম্বন্ধে আমি জানি। আমার সেই কনফিডেন্সটা তোমার বিল্ড আপ করতে পারবে। নেক্সটটাতে যাও। আচ্ছা, এখানে যেটা আমি বলতে যাচ্ছি যে সিমুলেশন ওয়ার্কফ্লো তোমাদের এখন স্টুডেন্ট হিসাবে যেটা খুব প্রয়োজন, সেটা হলো যে আমরা ভিএমটা তোমাদেরকে, ভিএমওয়্যার ইনস্টলেশন, সেটার গাইড বুক দেওয়া হবে, কিভাবে তোমরা ভিএমওয়্যার ইনস্টলেশন বা ভার্চুয়াল বক্স, কিভাবে তোমরা ভার্চুয়াল বক্সটা ফ্রি, ভার্চুয়াল বক্সে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। তো ভিএমওয়্যার ইউজিবিলিটি অনুযায়ী ভিএমওয়্যারটা ইজি, ভার্চুয়াল বক্সটাও খারাপ না, কিন্তু ওটা ফ্রি দেখে ওটা ইউজটা বেশি হয় আর কি। তো ভার্চুয়াল বক্সে কিভাবে ভিএমটা রান করবে, তারপরে সেখানে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও কিভাবে স্টার্ট করলে তুমি দেখবে যে এখানে কোড আছে, কোডে আমি কিভাবে কোড এডিট করব সেগুলোর উপরে টিউটোরিয়াল থাকবে। তারপরে তোমরা এপিকে কিভাবে বিল্ড করে, এপিকে কিভাবে আপলোড করে, জ্যাক্সাস সিমুলেশনে কিভাবে রেজাল্ট দেখতে হয়, এগুলোর উপর একটা ওয়ার্কফ্লো আমাদের থাকবে গাইড বুকে। তো এগেইন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এতদিন যেটা ছিল প্র্যাকটিস করতে থাকো, অসুবিধা নেই। আমি সেটার জন্য যেটা বললাম, আমি প্র্যাকটিস টাইম বাড়াবো, তোমরা একটু শিখতে থাকবে। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের যেটা সেকেন্ড কম্পিটিশনের জন্য রেডি হতে হবে, সেই রেডি হওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ওয়ার্কফ্লোটা ভালো করে বুঝতে হবে। আমরা সবসময় সিমুলেশন করবো, এটা সবসময় থাকবে। আমরা সবসময় ভিএম ইউজ করবো, সবসময় অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইউজ করবো, সবসময় আমরা কোড এডিট করব, আমরা সবসময় এপিকে বিল্ড করব, আমরা সবসময় এপিকে আপলোড করব, আমরা রেজাল্ট দেবো। এই কতগুলো জিনিস আমাদের সবসময় থাকবে। এই জিনিসগুলোর উপরে আমাদের একটা গাইড বুক থাকবে। আর সুদীপ্ত এবং ওনারাও মেনশন করেছে ওদের প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে কিছু গ্যাপ আছে, সেগুলো আমরা গ্যাপ থাকলে ভালো অ্যাটলিস্ট সেখানে সেটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিমুলেট করছে কিন্তু। তো আমরা সেই গ্যাপটা যেন ফুলফিল হয় সেটার জন্য চেষ্টা করব।
যারা এখানে অলরেডি ভিডিও করেছে, কাজ করেছে, তাদের হেল্প না হবে, তাদের হেল্পেই এই ভিএম গুলো আমরা করব। নেক্সট যারা আসবে আমরা নতুন করে আবার টিম রিক্রুট করতে শুরু করব সেকেন্ড কোম্পানির জন্য। আর এই প্র্যাকটিস রানে যারা ভালো করছে তাদেরকে আমরা সেখানে আবার ট্রান্সফার করব। তো সেগুলো কিছু প্রসেস আছে। তো তোমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা তোমরা প্র্যাকটিস করে যাও, তোমাদের অন্য কিছু নিয়ে ওরি হওয়ার কোনো দরকার নেই। তোমাদের জাভা প্রোগ্রামিং, যেটা বললাম জাভা প্রোগ্রামিং বেসিক তোমাদের একটা গাইড দেওয়া হবে। সেটা আমরা একটা ডেট ঠিক করবো কোন দিন আমরা সেই ওয়ার্কশপটা করব। সেটা ওয়ার্কশপ আমরা জাভা বেসিক করতে পারি। তারপরে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও কিভাবে ইউজ করা হয়, কিভাবে ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করে কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ওপেন করতে হবে। কিন্তু আমি যেটা বলছি, অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও চালানোর জন্য আমাদের ভিএমওয়্যার হইতে এমন কথা নেই। আমাদের সিমুলেশন যেটা, সেটার জন্য ভিএমওয়্যার আমরা সিমুলেশনটা হয়তো কি আমাদের ভিএমওয়্যার করতে হবে, দ্যাটস ট্রু। কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড প্রোগ্রামিং জন্য আমাদের যে একেবারে ভিএমওয়্যার হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। সেটা ইভেন এমনকি তারা লোকাল উইন্ডোজেও তারা ইনস্টল করতে পারে অ্যান্ড্রয়েড স্টোরে। কিন্তু আমরা একটা কারিকুলাম, একটা প্রসেস, একই প্রসেস যেন সবাই ফলো করতে পারে সেইভাবে আমরা একটা অর্গানাইজড ওয়েতে করব। নেক্সট স্লাইড কি আছে? আচ্ছা, তো এখানে এগুলো আমরা অলরেডি মেনশন করেছি। কারণ আমি কিন্তু একটু শুনতে চাচ্ছি তোমাদের ওপিনিয়ন। কেউ যদি এই ব্যাপারে আমি ওপিনিয়ন বলতে চাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড কম্পিটিশনের জন্য আমাদের তোমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে তোমরা আমাকে শেয়ার করো কিভাবে আমরা শুরু করলে সেটা ভালো হয়, সেটা কিছু ওপিনিয়ন শুনতে চাচ্ছি। আরেকটা জিনিস সেটা আমি মেনশন করিনি, সেটা হলো যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা হলো আমরা কোঅর্ডিনেটর, স্টুডেন্ট আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর আমরা সিলেক্ট করেছি এবং তার কাজ হবে ধরো তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তোমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, তোমাদের এখন এক্সাম চলছে কিনা, কেন তোমরা জয়েন করতে পারছো না, এই ধরনের বিভিন্ন ইনফরমেশন, তোমাদের একটা কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করা আমাদের সাথে। কারণ আমরা এখানে বসে বুঝতে পারছি না আসলে তোমাদের কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে, এখন কি তোমাদের পরীক্ষা চলছে কিনা, আর কতদিন পরীক্ষা চলবে, তোমাদের প্রফেসরকে তোমাদের সঙ্গে কাজ করছে কিনা, তাদের ভিশন কি, তারা কি চিন্তা করছে, এগুলো বিভিন্ন জিনিস আছে, এগুলো আমাদের ইনফরমেশন দরকার। আর একটা জিনিস হলো যেটা হলো যে কন্টিনিউয়াস একটা গাইডেন্স দরকার। আমরা এডুকেটর একটা টিম তৈরি করব, যে এডুকেটর হবে খুব নলেজেবল, তাকে নলেজ শেয়ার করা হবে কিভাবে সিমুলেশন করা হচ্ছে, বেসিক একটা নলেজ দেওয়া হবে। কারণ ইউজ কেস আমরা সবসময় চেঞ্জ করছি, তো এডুকেটরে হেল্প করবে যে কেউ যদি তার ভিএম ইনস্টলেশনে প্রবলেম হয় বা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইউজ করতে অসুবিধা হয়, সে তখন হেল্প করবে। তারা বিভিন্ন রকম ওয়ার্কশপে তারা হেল্প করবে, বিভিন্ন জিনিস করবে, সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আর এটা তো তোমরা বুঝতে পারছো, এটা একটা হঠাৎ করে এই প্রোগ্রামটা এসেছে জ্যাক্সা থেকে। আমাদের প্রিপারেশন নিতে একটু সময় লেগেছে, আমরা সেই সময়টা পাইনি। তো আমাদের আস্তে আস্তে একটু অর্গানাইজ ওয়েতে যেতে হবে আমাদের সেকেন্ড কম্পিটিশনের জন্য। সেই সেকেন্ড কম্পিটিশনের জন্য আমাদের, আমি মনে করি এনাফ টাইম আছে, যেহেতু তোমরা এখন প্র্যাকটিস করছো। এই প্র্যাকটিস করার টাইমটাও কিন্তু অন্যান্য দেশের স্টুডেন্টরা পায় না। ওরা সেকেন্ড কম্পিটিশন যখন শুরু হবে তখন সাথে সাথে ওরা জাম্প করবে। ফার্স্ট কম্পিটিশন যখন শুরু হয়েছিল অন্যান্য দেশ কিন্তু সাথে সাথে ওটাতে শুরু করেছিল তারা কম্পিট করা নিজেদের মধ্যে। কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে না। এটা হলো তোমরা প্র্যাকটিস করতেছো, তোমরা বুঝতেছো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, তোমাদের সিমুলেশন, অনেকে লোকাল ইনস্টলেশন শিখলো, কিন্তু
আমরা সেকেন্ড কম্পিটিশনের জন্য যেটা করব, আমরা লোকাল ইনস্টলেশনের দিকে আমরা অত বেশি সময় দিব না, কেন ওটা যার যার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট, আমরা ওটা সেখানে ছেড়ে দেব। কিন্তু আমরা সেটা ভিএম তৈরি করে দেব, সেটা অ্যান্ড্রয়েড এবং সিমুলেশন দুটোর জন্যই ভিএম করা হবে। আমি যেটা বলছিলাম এগেন রিপিট করছি, তোমাদের যারা এই এই বিষয়ে কাজ করেছে, যেমন সুদীপ্ত অনেক কিছু মেনশন করেছে যে গাইডলাইনে এটা, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে এটা মেনশন করা হয়নি, তখন আমরা ওইসব সব কিছু কনসিডার করে আমরা সিমুলেশন ভিএমটা আমরা তৈরি করব। সেটাই আমাদের ফিউচার যারা আসবে টিম তারা ইউজ করবে। তোমাদের এই ব্যাপারে কোনো অপিনিয়ন থাকলে আমাকে বলতে পারো। আমি সেটা শুনতে চাচ্ছি। আমি তো অনেক কথা বলে গেলাম, এখন তোমরা বলো। আমি যে বললাম যে ভিজুয়ালাইজেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমার ম্যাথমেটিক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই ব্যাপারে তোমাদের অপিনিয়ন কি? আমি তো বলে গেলে হবে না, তোমাদের থেকে শুনতে হবে। তোমরা কিভাবে তোমরা অ্যাপ্রোচ করো, যে সুদীপ্ত যেমন তোমরা যে প্রোগ্রামিং করলো, তারপরে ওনারা যারা প্রোগ্রামিং করতেছে তারা কিভাবে শুরু করছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কি সেটা শুনতে যাচ্ছি। হ্যালো, anybody can speak up, just or chat-এ লিখতে পারে। অথবা চ্যাটেও বলতে পারো, অসুবিধা নেই। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা? স্যার হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। আমি অর্ঘ্য বলছি স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, ওই আসলে আমাদের হ্যাঁ স্যার আমাদের এখানে অর্ঘ্য, আসলে যেটা আমি মেনশন করলাম যে আমাদের এডুকেটেড টিমটা আমাদের তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই স্যার, আমাদের এখানে আসলে একটু নেটের সমস্যা হচ্ছে। আজকে মনে হয় কাজ হচ্ছে সাবমেরিন কেবলের, তো পুরো বাংলাদেশ ওয়াইড আর কি ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে যারা আছে তাদের একটু বেশি প্রবলেম হচ্ছে। পরে আমার আর কি মোবাইল নেটওয়ার্ক, পরে আমার হ্যাঁ আমি আর কি ওয়াইফাইতে না, আমি এখন মোবাইলে আছি আর কি, মানে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে নেই, মোবাইল নেটওয়ার্কে আছি আর কি। সাউন্ডস গ্রেট, আপনি নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছেন। সেটা আচ্ছা 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 স্যার, এখন আমি যেটা অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে স্যার আপনি আমাদের স্যার আপনি যে লাস্টে যেটা বললেন যে আসলে ওইটা ওভাবে কোঅর্ডিনেট করা সম্ভব হবে কিনা, যে এক এক ইউনিভার্সিটির আসলে এক এক টাইমে টার্ম ফাইনাল থাকে বা যেটা আর কি এক্সাম গুলো থাকে, তো ওইভাবে আসলে প্রত্যেকটা টিমের জন্য কোঅর্ডিনেট করাটা পসিবল হবে কিনা, এটা একটু ভাবার বিষয় আর কি। আর অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েটেড যে আমার কাছে মনে হয় যে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল এবং যে বাকি যে ডকুমেন্টস গুলো তারা দিয়েছে সেখানে যে গ্যাপ গুলো আছে, সাবা আপু যেভাবে বললো যে ওই জায়গাগুলো যদি সবাই ভলেন্টারি কন্ট্রিবিউট করে, যে তাহলে মেবি পরবর্তীতে এই প্রবলেম গুলোই পড়বে না যারা যে টিম আসছে। আর এডুকেটর টিম সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই যে যারা আর কি এখানে ভালো করছে বা এই স্ল্যাকে যারা এটা নিয়ে কাজ করছে বা কমেন্ট করছে খুব অ্যাক্টিভলি, মনে হয় যে তাদের থেকেই নেক্সট এডুকেটর টিম হয়তো আসার সম্ভাবনা আছে, যদি আপনার পারমিশন থাকে আর কি। অবশ্যই এটা আপনার পারমিশনের ব্যাপার, তো সেইটাই আমি আর কি বলতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই, সেটা পসিবিলিটি আছে। এখন কথা হলো যে যারা টিমে আছে তারা আবার এডুকেটেড হিসাবে হতে পারবে কিনা সেটার ব্যাপারে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর কি। তোমার স্টুডেন্ট প্লাস তোমার এডুকেটর এবং টিম লিড, হ্যাঁ অনেক রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু।
এখন হয়তো দেখা যাবে হ্যাঁ যে হ্যাঁ স্যার যে এডুকেটর সে যদি টিমের লিড হয় সে কি আহ, সে কি ওই টিমের এডুকেটর হবে নাকি সে কয়েকটা জোনের এডুকেটর হবে হ্যাঁ সেটা স্যার সেটা কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর কি। স্যার যেমন স্যার আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ এখন যেটা আছে রাজিনের ধরো সাথে আমার কথা এখন হয় যেটা স্যার মাঝে আছে মাঝে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার রাজিনের তো এখন যেটা শেষ। আছে আমাদের গাইড অনুযায়ী যেটা আছে যে হ্যাঁ, স্যার। ওর ওর হলো যেটা কমপ্লিট আর কি। ধরো টিম লিডের রেসপন্সিবিলিটি আছে কিন্তু অন্যদেরকে ইয়ে করা, নলেজ শেয়ার করা, হেল্প করা এবং গাইড করা টিম লিডের। এখন আর এডুকেটর হইতে হবে তার উপরে, মানে তার কাছে কোনো স্পেসিফিক টিম না, সেটা সব টিমকেই হয়তো দেখা যাবে যে সে 4টা টিমকে এডুকেট করবে বা 5টা টিমকে এডুকেট করবে, বুঝছো, সেভাবে হ্যাঁ করতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ 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 হয়তো এখন আমরা একটু মিস এখান করব। থেকে যেমন ধরো এই সুদীপ্ত, হ্যাঁ সুদীপ্ত হয়তো যেহেতু সে এই টিম এখন আছে টিম লিড দিচ্ছে, হয়তো 1 বছর পরে সে এডুকেটর হয়ে যাবে, তখন অন্যান্য টিমদেরকে সে ইয়ে করবে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ আর হ্যাঁ তা না হ্যাঁ হলে স্যার সুদীপ্তকে আমি টোটালি আউট হয়ে আসতে হবে এখান থেকে, না যে না আমি অবশ্যই। আমি এডুকেটর, আমি আমি কম্পিটিশনে জয়েন করছি না। হ্যাঁ 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 স্যার আমি রাজিনের কথা বলতে পারি। রাজিনে মনে হয় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো মাঝখানে রাজিন আর কি অনেক হেল্পফুল ছিল, এখনো আছে। ও আজকে জয়েন করতে পারেনি, আমার ওর সাথে কথা হয়েছে। তো রাজিনও হয়তো কন্ট্যাক্ট করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা, হয়তো অ্যাজ এন এডুকেটর। রাজিন বিন ইসা হ্যাঁ ব্র্যাকের ওর ওর আমরা যেটা কমপ্লিট। করছি যে এডুকেটরটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ হবে, যারা এডুকেটর হবে তারা অনেক মানে হাইলি কোয়ালিফাইড এই ব্যাপারে, তাদেরকে আমরা ইন্টারভিউ প্রসেসের মাধ্যমে যাবে। ইন্টারভিউ শুধু টেকনিক্যাল না, অনেক ধরনের ইন্টারভিউ হবে। তারা কিভাবে তাদের শেখানোর মেথোডোলজি, তারা কিভাবে চিন্তা করছে, আম, এই একটা স্টুডেন্টকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিভাবে আমি ট্রেন করতে পারি। কারণ আমি এখানে বসে কিন্তু আমি বাংলাদেশের থেকে আমি এসেছি, বাংলাদেশে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু ওভার দ্য 30 ইয়ার্স অনেক চেঞ্জ হয়েছে, তাই না? অনেক অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে। এখন যারা বাংলাদেশে, যেমন তুমি আছো, সুজিতা আছে, রাজিন আছে, এরা এরা ভালো বুঝবে যে এই, কিভাবে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা টিচ করতে পারবো, করলে ভালো হয়, সেভাবে আমাদের এডুকেটেড ওয়েবে তৈরি করতে হবে। সেটার জন্য একটা প্রসেস, সেই জন্য আমি একটু টাইম নিচ্ছি, বুঝতে পেরেছো, একটু টাইম নিচ্ছি। এডুকেটেডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এটার জন্য। ইভেন আমরা জিরো রোবোটিক্স, আমরা এডুকেটর হলো ড্রাইভার, এই পুরো প্রোগ্রামের ড্রাইভার হলো এডুকেটর। সেই এডুকেটরদেরকে অনেক নলেজেবল হতে হবে এই ব্যাপারে, নট অনলি টেকনিক্যাল, তোমাকে এবং তার যথেষ্ট স্যাক্রিফাইসিং টেন্ডেন্সি থাকতে হবে, অনেক কিছু আছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার অবশ্যই ক্লিয়ার। ধন্যবাদ। আর স্যার আমি একটু জাস্ট আরেকটু অ্যাড করতে চাই। আমরা নাহিন এখানে সাজ্জাদ আছে, উই আর ফ্রম, এখানে সবাই আছি। আমরা জাস্ট একটু স্যারকে একটু থ্যাংক ইউ জানাই। স্যার আমাদের এত বড় সুযোগ করে দিয়েছে এই ধরনের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করার। আসলে এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমরা সবাই একটু থ্যাংক ইউ জানাই চ্যাট থ্রেডে। তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ, কারণ তোমাদের ইচ্ছা, তোমাদের চেষ্টা, তোমাদের কাজ আমাকে আরো বেশি অব্লিগেটেড করতেছে তোমাদেরকে একটা লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
এবং আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, অনেক অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব তোমাদের লেভেল যেন একটা লেভেলে যায়, যে লেভেল যে হ্যাঁ আমি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের অ্যাটলিস্ট আমি জাপানিজ মডিউল সম্বন্ধে জানি, আমি জাপানিজ মডিউলে কিভাবে অ্যাস্ট্রোবি কাজ করে সেটা সম্বন্ধে জানি কথাটা বলতে পারবে অ্যাটলিস্ট, আর বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, সেখানে কোনো তোমার কনফিউশন থাকবে না। সেই জিনিসটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। আর এই জিনিসটা যে তোমাদের শুধু স্পেসে কাজে লাগবে তা না, তোমরা যখন এটা বাহিরের দেশে আসবে বা নিজের দেশে কনফিডেন্টলি বলতে পারবে, আরে আমি অ্যাস্ট্রোবিতে কাজ করেছি, আমি আমি স্পেস রেটের উপর কাজ করেছি, তখন দেখবে আমাকে গুগল বলবে ও মাই গড, এই স্টুডেন্ট অ্যাস্ট্রোবির উপর কাজ করেছে স্পেস স্টেশনে, এই অ্যাস্ট্রোনটদের সঙ্গে কাজ করেছে। এমন হতে পারে তোমরা হয়তো দেখা যাবে তোমরা যদি সিরিয়াসলি তোমরা চেষ্টা করো, তোমরা সেকেন্ড কম্পিটিশনে যদি ফাইনাল রাউন্ডে যাও, তোমাদের চ্যাম্পিয়ন হলো দেখা যাবে যে হয়তো তোমরা কোন একটা অ্যাস্ট্রোনটের সঙ্গে কাজ করছো ফাইনাল কম্পিটিশন, যে অ্যাস্ট্রোনট তোমরা এখন দেখো ইয়েতে স্পেস স্টেশনে তাদের সঙ্গে কাজ করে। এটা কিন্তু তোমাদের রেজিউমে অনেক অনেক স্ট্রং করবে। এবং তোমাদের থেকে পরে এটা কিন্তু একটা ভাইরাস, কিন্তু তোমরা তখন ভাইরাস ছড়াবে সারা সারা বাংলাদেশে, তোমাদের থেকে সবাই শিখবে। ভাইরাস, হ্যাঁ আমি পজিটিভ হয়তো বলছি, ভাইরাসের মতো ছড়াবে এটা, যে তোমাদের থেকে অন্যরা শিখবে, আবার ওদের থেকে অন্যরা শিখবে, এইভাবে মাল্টিপ্লাই হবে। মাল্টিপ্লাই হতে 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 দেখা যাবে যে তোমার বাংলাদেশ এই ব্যাপারে অনেক রিচ হচ্ছে। আমাদের ওই অন্যদিকে বলতে হবে না যে আমাদের স্যাটেলাইট করে দাও, আমাদের স্যাটেলাইট পাঠাও, আমাদের স্যাটেলাইট কন্ট্রোল করো, আমাদের তোমরা দেখবে যে ওটার উপরে এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে এইভাবেই, আমাদের এই বটম থেকে শুরু করতে হবে। তোমাদের এখন বসে বসে চুল ছিঁড়ছো, মাঝে মাঝে বলতেছো ও কি সমস্যায় পড়লাম, ঠিক পারছি না, বুঝতে পারছি না কি গাইডে কি লেখা আছে, গাইডে লেখা আছে একটা, আমি করতেছি আর একটা। পায়োনিয়ারদের সবসময় যাদের মধ্যে এই ফিলিংসটা আসবে তারাই কিন্তু ভালো করে, যে আমি আমার কষ্ট হচ্ছে তারপরে আমি এটার পিছনে লেগে আছি, কষ্ট হচ্ছে তারপরে লেগে আছে, তার মানে কি তোমার ইচ্ছা আছে এবং তুমি চেষ্টা করতেছো, এই চেষ্টা কি তোমার সেই পয়েন্টে। বলছে এটা এখানে নাহিন সাজ্জাদ বলছে we are from XDOM. We had the same kind of meeting today. We talked about the visualization and similar kind of. Oh, that's good. they're the ones who are A Yeah. এটা এটা আমি বুঝতে পারছি যে তোমাদের সেই রিয়েলাইজেশনটা এসেছে যে ভিজুয়ালাইজেশন যে কত ইম্পর্টেন্ট, ভিজুয়ালাইজেশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যদি আমরা ফিউচারে তোমাদেরকে নিয়েই ওয়ার্কশপ করবো, যারা তোমরা যে তোমরা এটা ফিল করতে হবে, তোমরা ফিল করতে পারতেছো ভিজুয়ালাইজেশনটা ইম্পর্টেন্ট, তোমাদেরকে নিয়ে ওয়ার্কশপ করা হবে যেন তোমরা এই 3D টা বুঝাইতে পারো, আর্ট দিয়ে হোক, রিয়েল বক্স দিয়ে যেটাই হোক। আমি ছোটবেলা বসে বসে এখানে বক্স মনে হতো যে ও মাই গড, এই বক্স দিয়ে আমি একটা গাড়ি করব, এই বক্স দিয়ে আমি একটা হাউস বানাবো। ওই জিনিসটা কিন্তু ভিজুয়ালাইজেশন ব্রেনটা ডেভেলপ করে। এবং আমি যখন বইটা এসেছিলাম, আমি আমার ফ্রেন্ডদের ড্রয়িং করে দিতাম, আমার বন্ধুরা সব ছিল আসতো, মিজান আমাকে এই 3D ড্রয়িংটা করে দেয়। তো এমনও হয়েছে যে আমি 3D ড্রয়িং করতে করতে আমার নিজের ড্রয়িং করা হয়নি, আমি শেষে কোন রকমে আমার ড্রয়িং সাবমিট করতে হয়েছিল এবং আমি পেতাম অনেক কম নাম্বার, কিন্তু আমার বন্ধুরা অনেক নাম্বার পেয়ে যেত। এটাই হতে, এই গল্প কিন্তু এখনো বইটা আছে। আমার জুনিয়র আমার ফ্রেন্ডরা, আমার জুনিয়র ফ্রেন্ড এই গল্প জানে এবং এটাই হয়। যেটা হয় অ্যাকচুয়ালি তোমাকে এই ভিজুয়ালাইজেশন জিনিসটা যখন ডেভেলপ করতে পারবে তখন কিন্তু অনেক কিছু ইজি হয়ে যাবে। হ্যাঁ এটাই শুনতে চাচ্ছি। আমরা আমরা পজিটিভ ওয়েতে আমরা বলছি আমরা ভাইরাস এসটিভি ভাইরাস আমরা তৈরি করব, এবং এসটিভি ভাইরাস এমনকি এটাও হতে পারে আমরা নিজেরা
আমি তোমাদের জন্য এখানে একটা টপিক ছিল, হয়তো হয়তো অনেক স্লাইডে ওয়েবসাইট। ও হ্যাঁ, ওয়েবসাইটে আমি এটা এখনো আমি আমি অর্গর সাথে এটা নিয়ে অনেক আলাপ করেছি, অর্গ এটার সাথে জানে। আমি স্ফিয়ার্স এর উপরে একটা সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করছি, আর একটা অ্যাস্ট্রোবি। তো অ্যাস্ট্রোবি আমি যেটা করছি সেটা এটা আমার ওন সার্ভারে রান করে। কিন্তু কি এখনই বলে ফেলবে? তো না সারপ্রাইজ এর কথা। না না, আমি ডিটেইল বলছিলাম, জাস্ট ওদেরকে বলছি এটা আমার সার্ভার রান করছে, কিন্তু আমি যখন এটা রিয়েলি আমাকে বাংলাদেশের জন্য করা হবে তখন কিন্তু আমাকে বড় একটা সার্ভারে রান করতে হবে। সেই জন্য আমি এটা নিয়ে খুবই ওরিড যে অ্যাকচুয়ালি কি এটা কি সাকসেসফুল হবে কিনা। কেন সার্ভারের পার আওয়ার অনেক চার্জ করে, পার সেকেন্ড পার মিনিট অনেক চার্জ করে। তো এগুলোর জন্য অনেক বড় সার্ভার লাগে। তো এই সার্ভার এসটিভি সিমুলেশন যখন হবে তখন আমাদের বাংলাদেশের ভিতরেই আমরা সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট আমরা রান করতে পারবো, যেখানে আমরা অনেক ধরনের ইউজ কেস, যেমন এখন কোভিড ভাইরাস আমরা আমাদের এসটিভি কিভাবে কোভিড ভাইরাস ডিটেক্ট করবে সেটার উপরে একটা ইউজ কেস হতে পারে, তাই না? অনেক ধরনের আমরা কিন্তু করতে পারি। এগুলোর অ্যাকচুয়াল আউটকামটা হবে তোমাকে ভিজুয়ালাইজেশন, র্যান্ডমনেস, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, সায়েন্স এগুলো সম্বন্ধে তোমার একটা স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা। তো আমার আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ওয়েবসাইটে আমরা অনেক রিকোয়েস্ট, আমরা যেহেতু বাংলাদেশি আমাদেরকে জ্যাক্সের কাছে প্রেজেন্ট করতে হয়েছে বাংলাদেশি হিসাবে, এবং তারা এইসব বড় বড় অর্গানাইজেশন, বড় বড় দেশ, ওরা সবসময় তার নিজের দেশকে ভালোবাসে এই কথাটা কিন্তু সবসময় বলে। তুমি আবার আগে তোমার নিজের দেশকে ভালোবাসো। তো ভালোবাসার একটা রিপ্রেজেন্টেশন যেটা হলো আমরা বাংলায় এটা আমরা পাবলিশ করেছি, এবং সেটাই তারা চায়। কিন্তু এখন আমরা এটাকে ইংলিশ ভার্সন করছি এবং ইংলিশ ভার্সনে কাজ চলছে, আমি এটা করতেছি। আমার টাইমও খুব লিমিটেড, আমার সেই টাইমের মধ্যে আমি যতটুকু পারছি চেষ্টা করে যাচ্ছি। এটা ইংলিশ ভার্সন হবে ভাষা। আর যেটা বলছি অ্যাস্ট্রোবি সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট, সেটা এখন জ্যাক্সাতে যেটা দেখছো সেটা তোমরা ওদের কোন টাইপেরই হবে, কিন্তু ফিউচারে এটা হবে সম্পূর্ণ ব্রাউজার বেস। তোমার 20 সেকেন্ড হয়তো ওয়েট করতে হতে পারে, কিন্তু এত স্টেপ, এত হ্যাসেলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না আর কি। সেটার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা হয়তো সমস্যা হবে না, এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং। তো এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে। না, এখন দেখানোর মতো হয়নি। তো আমি যেটা চাচ্ছি তোমরা হোপ ছেড়ো না, পারলে অন্যদেরকে এনকারেজ করবে যে এখানে আসলে তোমরা এগুলো শিখতে পারবে। আমার এখানে কোনো বেনিফিট নেই, আমার একটাই বেনিফিট, আমি দেখতে চাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা স্ট্রং হচ্ছে, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় বেনিফিট। আমি ফিল করবো যে আমাদের বাংলাদেশে, এই দেশে আসলে, বাহিরের দেশে আসলে তোমরা সেটা ফিল করবে। তুমি যখন দেখবে যে আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা ভালো করছে এখানে, তখন তুমি কিন্তু অনেক একটা কনফিডেন্ট নিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে। এখানে আমরা কি দেখছি, এখানে আমরা দেখছি আমাদের পাশের দেশের এরা আসছে, এরা খুব ভালো করছে, এখানে ওদের মধ্যে অনেক ওদের স্কুলগুলো অনেক স্ট্রং, ওদের পড়াশোনার স্ট্যান্ডার্ড অনেক হাই। ওরা যেটা করে, যেমন মিউজিকে বলো, আমরা কার গান গাই বেশিরভাগ? আমরা মান্নাদের গান গাই, হেমন্তের গান গাই। যারা মানে ক্লাসিক্যাল যারা পছন্দ করে, তারা আমরা বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো সিঙ্গার আছে, ভালো ভালো ইয়ে হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশে তো আমাদের সময় অনেক ভালো ভালো সিঙ্গার ছিল, তাদের গান আমরা গাই। কিন্তু বেশি যেটা হয় আমরা দেখি যে আমরা মান্নাদের গান, আমরা মান্নাদিকে লেজেন্ড মনে করি, আমরা এই হেমন্ত, তারপরে বিভিন্ন জিনিস। কারণ ওরা মিউজিকে অনেক সিনসিয়ার ছিল,
তারা মিউজিক যেটা করেছে, যেটা সিনসিয়ারলি করেছে এবং সেটাকে ওই লেভেলে নিয়ে গেছে, যার জন্য অন্যরা তাদেরকে ফলো করে। সেরকম আমাদের বাংলাদেশ কেন পারবে না? আমাদের বাংলাদেশ স্টুডেন্টদেরকে ঠিক ওই সিনসিয়ারিটি রাখতে হবে। আমরা শুধু এমআইটিতে আসবো, আমরা নাসাতে কাজ করব, এই জিনিসটা শুধু থাকলে হবে না। আমাকে নিজে আসতে হবে এবং আমাকে সোসাইটিকে আমাকে স্ট্রং করে তুলতে হবে। তখন তুমি এই দেশে আসলে সেটা তখন ভালো ফিল করবে, ও মাই গড আমি তো এসেছি একটা রিচ কান্ট্রি থেকে। রিচ কি টাকা পয়সা না, ব্রেনের দিক দিয়ে রিচ। আমাদের দেশ রিচ ব্রেনের দিক দিয়ে। বিল গেট কাকে কাজ দিল? বিল গেট কাজ দিল ইন্ডিয়াকে, কারণ বিল গেট বুঝতে পেরেছে যে তাদের ব্রেন খুব শার্প, এবং বিল গেট যে শুধু ইন্ডিয়া চিন্তা করছে, তাদের সাথে সে বাংলাদেশও চিন্তা করেছে, তাই না? ইন্ডিয়া বলতে এখানে যখন এই দেশে চলে আসো তখন ইন্ডিয়া বলতে বাংলাদেশ পাকিস্তান এগুলো সবকিছু মিলে চিন্তা করে। তো আমাদের বাংলাদেশের ব্রেন অনেক রিচ, কিন্তু এখানে যখন চলে আসি তখন তখন আমরা এই বাংলাদেশে এই ইন্ডিয়ান এই পাকিস্তানি, কিন্তু এখানে অ্যাজ এ হোল যখন চিন্তা করে তখন কিন্তু আমরা সবাই একভাবে। তখন তুমি ফিল করবে যে ও ইন্ডিয়ান, ও এত স্মার্ট, আমরা ওই জায়গাতে পারছি, ওদের অনেক কানেকশন আছে, আমাদের নাই কেন? কারণ আমাদের এখানে উপরের লেভেলে এখনো সেরকম যাচ্ছে না সেইভাবে। আমাদের সেই জন্য আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা সেভাবে সুযোগ পাচ্ছে না। সেই জন্য আমাদের নেটওয়ার্ক স্ট্রং করতে হবে, আমাদেরকে নেটওয়ার্ক এইভাবে স্ট্রং হবে। সেই জন্য আমি বলছি আমার কোনো বেনিফিট নেই এখানে, আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি, আমি চুপচাপ আমার লাইফ আমি এনজয় করে যেতে পারি, কিন্তু আমি সেটা করব না। আমি চাই যে আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেই দেশকে যেন আমি স্ট্রং ভাবে বলতে পারি যে আমার বাংলা স্টুডেন্টরা অনেক স্মার্ট, তাদের ব্রেন অনেক ভালো, তারা স্পেস স্টেশনের প্রোগ্রামিং কাজ করছে, তারা এই এই ইউজ কেসটা নিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তখন অন্যরকম চিন্তা করবে এবং তোমাদের তখন ভ্যালু অনেক বাড়বে। এই ভ্যালুটা আমি বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমি এই ইজ নাথিং বাট কমিউনিকেশন, মার্কেটিং। তোমরা যদি ভালো করো সেটার সাথে মার্কেটিংও হবে, সাথে সাথে তোমার নাসা জানতেছে, জ্যাক্সা জানতেছে। তারপরে আমি এই সেপ্টেম্বরে একটা প্রেজেন্টেশন দিব, সাবাটা সম্বন্ধে বলতে পারো একটু? আমরা যে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি এটা কিসের? ISS Researcher Journal Yeah. and R&D conference. একটা আর&ডি কনফারেন্সে প্রতি বছর এখানে, সেটা আইএসএস আর&ডি, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, এটার একটা কনফারেন্স। সেখানে অনেকে তোমার অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করে এবং যাদেরটা তারা মনে করে খুব ভালো তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে, এবং এই অ্যাকসেপ্টেন্স পার্সেন্টেজ খুবই কম। তো সেখানে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্টটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, which is a great news। এবং এটার সাবজেক্টটা হলো educating underdeveloped countries student using ISS based program। সেখানে অটোমেটিক্যালি বাংলাদেশ চলে আসবে এবং আমি তখন বাংলাদেশের স্টুডেন্টকে প্রেজেন্ট করব। এখানে যারা ভালো করছে তাদের নাম অটোমেটিক্যালি যাবে, এবং এমন না যে আমি শুধু তাদেরকে কথা বলবো, আমি সবার অ্যাজ এ হোল সবার কথাই বলবো, কিন্তু যারা রিয়েলি করছে তাদের এখানে এটা হবে অনেকটা লিডার বোর্ডের মতো। লিডার বোর্ডে কিন্তু কোনো পার্সিয়ালিটি হয় না। লিডার বোর্ড হচ্ছে কিন্তু মেশিন, এটা লিডার বোর্ড তৈরি করে। আমরা এমআইটিতে যেটা করতাম, এমআইটিতে আমার মেশিন কি বলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং দিয়ে আমরা সেই স্কোর বোর্ড তৈরি করি, এবং সেই বলে দেয় কে ফার্স্ট কে সেকেন্ড। তো এই ব্যাপারে তোমরা থাকতে পারো, এখানে কোনো কারচুপ হবে না। এখানে কেউ তোমাকে কার কে রিলেটিভ কে কি এগুলো কিচ্ছু হবে না, কোনো পার্সিয়ালিটি নেই এখানে। এখানে যে রিয়েল সেই কিন্তু টপে যাবে, সেটাই হবে। এবং এখানে সবার একই রকম সুযোগ। তো আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে সেম লেভেলে নলেজ দেওয়ার, এবং সেই নলেজটা নিয়ে তোমরা যেন সেম লেভেলে যেতে পারে, দ্যাটস ইওর রেসপন্সিবিলিটি।
তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে একটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, একটা হাউস কিভাবে আমি একটা কাগজে একটা হাউস ড্র করো, ড্র করে দেখো যে এটার পার্সপেক্টিভ কি হতে পারে। এই নিউটন বলো তুমি, আইনস্টাইন বলো, এরা কিন্তু সবাই কিন্তু ড্রয়িং এ খুব ভালো ছিল। এইসব ধরো যে আইনস্টাইনের থিওরি যখন দেখবে তখন দেখবে যে এগুলা তোমার দেখেছো কিনা আইনস্টাইনের উপরে ও যে গ্র্যাভিটি ডিফাইন যখন করে, গ্র্যাভিটি সব তোমার ইয়ে থাকে, ম্যাশ, বিভিন্ন রকম ম্যাশ থাকে, মানে 3D পার্সপেক্টিভ থাকতে হয়। তারপরে তুমি নিউটন যে টেলিস্কোপ করেছিল সে কিন্তু পার্সপেক্টিভ সে ভালো বুঝতো, সেটার উপর বেস করে কিন্তু টেলিস্কোপ সে তৈরি করেছে। তো সেই জন্য আমি রেকমেন্ড করবো যত বেশি পারো অবজার্ভ করবে, জিনিস অবজার্ভ করবে এবং সেটাকে কপি করার চেষ্টা করবে। আমি সামনে একটা ব্লক দেখলাম, একটা ঘর দেখলাম, এটা আমি একটা কাগজে ড্র করতে পারি কিনা, সেরকম সেইভাবে তোমার এক্সট্রা যে ইয়েটা নলেজটা সেটা ডেভেলপ করে। আমি তোমাদের রেসপন্স শুনতে চাই, তোমাদের সঙ্গে তোমরা কি আমার সঙ্গে একমত কিনা এই ব্যাপারে, বা অন্য মত হলেও বলতে পারো, তোমাদের সাজেশন দিতে পারো। জিরো গ্র্যাভিটি ড্রোন, এটা জিরো গ্র্যাভিটি ছাড়া ফ্লাই করবে না। যদি এটা ফ্লাই না করে তাহলে কিভাবে ভাইরাস? গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। তো এটা এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে, এসটিভি কে কিভাবে আমরা ফ্লাই করাতে পারি। এসটিভি কে ফ্লাই, যেটা ড্রোন যেভাবে ফ্লাই করে এসটিভি কে সেভাবে ফ্লাই করাবে, এটা এক্সট্রা কিছু হাত পা লাগবে আর কি, এক্সট্রা কিছু হাত পা দিতে হবে। এখন কথা হলো যে তুমি আমাকে যে এসটিভি ইউজ করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই। এসটিভির যেই যে সিমুলেশন, যে এসটিভি যেভাবে কাজ করে, এসটিভি যেভাবে রোটেট করে মুভ করছে, এইভাবে তোমার একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে যেটা ড্রোনের মতো হবে। ড্রোন দ্বারাও করতে পারো, অথবা এসটিভি কে আমরা অন্যভাবে ডিজাইন করতে পারি যেটা ফ্লাই করতে পারে, এবং সেটাই হবে চ্যালেঞ্জ। এবং ফ্লাই করাতে পারো বিভিন্ন ভাবে। তা আমরা এগুলো নিয়ে ফিউচারে আলাপ করব, ফিউচারে আমরা এগুলো নিয়ে অনেক ডিসকাস করব। আর আমরা গ্রুপ পেজ ড্রোন ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, ড্রোন ড্রোন দিয়ে অবশ্যই করতে পারো, কস্ট কম পড়বে। হ্যাঁ, কস্ট কম অবশ্যই এসটিভি থেকে অনেক কম পড়বে। আমরা যেটা আমার ওয়েবসাইটে তুমি দেখবে একটা আছে যে ল্যাব, একটা ল্যাব আছে, সেটা ড্রোন ল্যাব। আমরা ফিউচারে যেটা করতে পারি যে ড্রোন, যেটা আমি সাবার সঙ্গে আগে আলাপ করেছিলাম, ড্রোন থাকবে, ড্রোনকে ইয়ে করা, নেভিগেট করা, এবং ড্রোনকে নেভিগেট করে একটা পয়েন্টে নিয়ে সেটা ধরো তোমার কোন একটা জিনিস হারিয়ে গেছে, সেই হারিয়ে যাওয়া জিনিসটা বের করা, সেই ধরনের ইউজ কেসে থাকতে পারে। অনেক কিছু করা যেতে পারে। এখন যেটা আমাদের হলো যে এই যে কনসেপ্টটা তোমরা পাচ্ছ এসটিভি প্রোগ্রামিং থেকে, এই এই কনসেপ্টে তোমাকে অন্য জিনিসে চিন্তা করতে হেল্প করবে। এই যে আমাকে এই প্রশ্নগুলো তোমরা এইগুলো দিচ্ছ যে ড্রোন করতে পারি, তারপরে এটা কস্ট কমবে, এগুলো খুবই ভালো পয়েন্ট। এবং এই চিন্তাগুলো তোমার এখন আসছে কারণ তুমি অ্যাস্ট্রোবির সাথে কাজ করছো। আর একটা জিনিস হলো যে অ্যাস্ট্রোবিটা যেহেতু স্পেসে রান করে, তোমার স্পেস টেকনোলজির কিছু জিনিস তোমরা লার্ন করতে পারতেছো এখানে, এবং কিভাবে অ্যাস্ট্রোবি স্পেস জিরো গ্র্যাভিটি, এখানে জিরো গ্র্যাভিটি না থাকতে পারে, কিন্তু এখানে অন্য ধরনের র্যান্ডমনেস আছে যেগুলো তোমাকে কনসিডার করতে হবে, তাই না? অনেক কিছু আছে। তো আমরা এ নিয়ে আরো ডিসকাস করব। তো আমাদের আমরা 2 o'clock হয়ে যাচ্ছে, আমাদের টাইম আমরা 2 এর মধ্যে রাখতে চাচ্ছি। তোমাদের কোনো আর অপিনিয়ন থাকলে বলতে পারো, আমাদের আর 4 মিনিট আছে।
আর তোমাদের কোনো অপিনিয়ন থাকলে না থাকলে সাবা এটা প্রোগ্রামটা শেষ করুক আজকে। তো তোমাদেরকে সবাইকে জানাই আমার ধন্যবাদ। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর মাস্ক রাখবে মুখে, সেফ থাকার চেষ্টা করবে। কথা হবে পরে। Okay, everyone, we're ending the meeting now. Okay, everyone, we're ending the meeting now. If you don't have any other questions, so take care, stay safe, and we'll see you next time. Bye-bye.